यत्कृपातमभीष्टदोषव्यपेतकृष्णप्रेयसीत्परम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि गुणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्गुणाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिल जनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णानियं व्यामुनेयं मुनिवरमदतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दा अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्विरतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूलरक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय वहसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारासिं दशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे विलापमयम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं विश्वोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये पदे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायण महानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगणितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं
తదుపగత సమాస సంధియోగం సమమధురోపణతార్థవాక్యబద్ధం ప్రభువరచరితం మునిప్రణీతం దశశిరసశ్చ మధన్నిశామయధ్వం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాసయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంతస్థిత జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపప్రణయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్నిస్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైణం జహి రావణి సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, శ్రీ భద్రాచల సీతారామచంద్ర మహాప్రభుల యొక్క దివ్యానుగ్రహంతో మనం ప్రారంభించినటువంటి ఈ రామాయణ ప్రవచన లహరి విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రారంభించుకున్నాం. విళంబినామ సంవత్సరం అంటే రామచంద్ర స్వామి అవతరించిన సంవత్సరంగా పెద్దలంతా శిష్టులంతా అంగీకరించారు, చారిత్రకంగా నిర్ధారించారు. అలాంటి సంవత్సరం అంతా రామాయణ కథా పఠనంతో శ్రవణంతో కాలం గడపాలని ప్రారంభించినటువంటి ఈ ప్రయత్నంలో ఈ ప్రవచన మహాయజ్ఞంలో ఒక ఏడాదిన్నర గడుస్తూ ఈనాడు అరణ్యకాండలో 47వ సర్గను ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. ఇప్పటిదాకా అరణ్యకాండలో ఉండేటువంటి ఘట్టములన్నీ కూడా మనం గమనించాం. మహర్షుల యొక్క సంసేవనము, వారి యొక్క ఆశీర్వచనములు, రామచంద్రమూర్తి యొక్క అవతార వైలక్షణ్యము, అక్కడ నుండి అగస్త్య మహర్షి సంసేవనము, ఆ మహర్షి యొక్క ఆదేశం మేరకు పంచవటికి రావడం, పంచవటిలో ఉండడం. ఇప్పటికీ 12 సంవత్సరములు గడిచిపోయి 13వ సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. 13వ సంవత్సరంలో రాముని యొక్క వనవాస కాలంలో 13వ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఉన్నాం. అలాంటి దశలో రావణాసురుడు ఒక మాయోపాయం పన్నాడు, ఆ పథకరచన చేశాడు. దానికి అనుగుణంగానే మారీచుని యొక్క సహాయం చేత రామలక్ష్మణులు ఇద్దరినీ కూడా సీతమ్మకు దూరంగా పంపించగలిగాడు, సీతమ్మను చేరగలిగాడు. సీతమ్మను తన యొక్క కాముకమైనటువంటి దృష్టితో నోటితో చాలా తీవ్రంగా కాదు, చాలా కాముకతతో మాట్లాడాడు. అవన్నీ వింది సీతమ్మ. కానీ ఉన్నవాడు యతివేషంలో ఉన్నాడని ఆ ఒక్క మర్యాదని తాను కాపాడుకుంటూ ఈ సర్గని ప్రారంభిస్తుంది. సీతమ్మ తల్లి యొక్క మాటలతో ప్రారంభమవుతుంది. అథ 47 సర్గః. రావణేన తు వైదేహీ తథా పృష్టా జిహీర్షత పరివ్రాజకలింగేన శశంస ఆత్మానమంగన. పరివ్రాజకుడు అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశ్యంతో తనను తాను కొద్దిగా తగ్గించుకుని అతని చేత విన్నటువంటి ప్రశంసలన్నీ విన్నదై బ్రాహ్మణశ్చ, పరివ్రాజకుడు ఒక బ్రాహ్మణోత్తముని యొక్క వేషంలో ఉన్నాడు. అతిథిశ్చ, పరివ్రాజకుడే చాలా గౌరవింపదగినవాడు, బ్రాహ్మణోత్తముడు ఇంకా గౌరవింపదగినవాడు. వీళ్ళిద్దరూ కాకపోయినా అతిథిగా వచ్చినవాడు ఇంకా గౌరవించవలసిన వాడు కదా. అభ్యాగత స్వయం విష్ణు అని మనుస్మృతి చెప్తుంది.
వచ్చినవాడు ఇంటికి వచ్చినవాడు సరిగ్గా వేళకు వచ్చినవాడు సాక్షాత్ పరమాత్మగా భావించి అతన్ని ఆదరించాలి. అతను ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడినా కూడా పట్టించుకోవడానికి వీళ్ళు. గతంలో అనసూయ దగ్గర త్రిమూర్తులంతా కూడా పరీక్ష పెడదామని అట్లాగే కదా మాట్లాడినా వాళ్ళ యొక్క వేషాన్ని వాళ్ళ యొక్క దీన్ని గమనించిన అనసూయ వాళ్ళని గౌరవించింది, ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చింది. అది వేరే కథ అనుకో. అలా సీతమ్మ తల్లి కూడా పరివ్రాజకుడని బ్రాహ్మణుడని అతిథి అని అనుక్తో హి శపేతమా, నేనేం మాట్లాడకూడదు. ఏదైనా కనుక మాట్లాడితే అతనికి ఉండేటువంటి స్థితిని బట్టి శపించే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఎలా శపిస్తారు? వంశం మొత్తం నశించిపోయేట్టుగా శపిస్తారు. వాళ్ళకి కోపం రానివ్వకూడదు. కాబట్టి నేను మాట్లాడవలసి ఉంటుంది అని చెప్పి తమాయించుకుని అతను అడిగిన ప్రశ్నలకి సాక్షాత్తుగా జవాబిస్తుంది. దుహితా జనకస్యాహం. తమాషాగా ఇక్కడ ఆవిడేం ప్రారంభించారు తెలుసునా? సృషా దశరథస్యాహం అని ప్రారంభించారు. నేను ఫలానా వారి కోడలని అని చెప్పిన తర్వాతే ఫలానా వారి కూతుర్ని అని చెప్పాలి. పెళ్ళైన తర్వాత స్త్రీ యొక్క మర్యాద. ఎవరమ్మా నువ్వు అంటే ఫలానా శాస్త్రులు గారి కోడలనండి అని చెప్పిన తర్వాతనే తన తండ్రి పేరు చెప్పాలి. ఈ నియమం ఉన్నది కదా, మరి ఇక్కడ నియమం తప్పింది సీతమ్మ. దుహిత జనకస్యాహం అని. ఎందువల్ల? వచ్చినవాడు మాయాపరివ్రాజకుడిని గుర్తించి, వచ్చినవాడి మాటలు చూచినా వేషం చూచినా వేషానికి విరుద్ధంగా మాటలు. కాబట్టి నేను చెప్పిన మాటకి వాడు గనక ధర్మబద్ధమైన మాట కానప్పుడు అలా అనకూడదమ్మా, నువ్వు సృషా దశరథస్యాహం అని అనాలిని కరెక్ట్ చేస్తాడా? చెయ్యకపోతే గనక వీడు ధర్మం తెలియని మాయావి అని అతనిని పరీక్ష పెట్టడానికా అన్నట్లుగా దుహిత జనకస్యాహం, నేను జనకుని కూతురుని అని. జనకుని కూతుర్ని అని చెప్పడంలోనే ఇంకొక తమాషా, గొప్ప వైరాగ్య సంపన్నుడైనటువంటి జనకుని కూతురుని నీ యొక్క ఇలా కాముకతతో చేసిన పొగడ్తలకు కానీ దేనికి లొంగేదాన్ని కాదు అని ఒక హెచ్చరిక కూడా చేసింది. మొదటి మాటలోనే నీకు ధర్మం తెలియదులా ఉన్నది అన్నది, నీకు ధర్మం తెలియదేమో అన్నట్లుగా దుహిత జనకస్యాహం. రెండవ మాటలో జనకస్య అనే పదం చెప్పడం చేత గొప్ప వైరాగ్య సంపన్నుడైన జనకుని కూతున్నయ్య, నీ పిచ్చి పొగడ్తలకి లొంగేదాన్ని కాను అని హెచ్చరించినట్టు అయింది అని. మైథిలస్య మహాత్మన, ఎలాంటి వాడు? మైథిలుడు. అంటే బాగా మథనం చేస్తే పుట్టినటువంటి మా వంశం తప్ప ఏదో మామూలుగా ప్రాకృతంగా జన్మించిన వంశం కాదు. వీళ్ళ యొక్క వంశంకి మూలపురుషుడే ఒక శరీరము నుండి మథించగా పుట్టాడు. మిథిలుడు అని పేరు కదా. ఒక శరీరము నుండి మథించగా పుట్టినవాడు తప్ప యోనిజులై పుట్టినవాడు కాదు. ఈ వంశం అట్లాగా ఏర్పడింది కాబట్టి మైథిలస్య మహాత్మన, మా వంశమే అంత గొప్పది. ఈ ఇంద్రియమైనటువంటి ఇంద్రియ జన్యములైన భోగముల కోసం వెంపర్లాడే వాళ్ళం కాదు అన్నమాట కూడా సూచనగా చెప్పింది. సీతా నామ్నా అస్మి భద్రంతే, సీతానామ్నా అస్మి, నేనెవరని? సీత అని అంటారు. సీత అంటే నీకు తెలుసునా? నాగేటి చాలుతో యజ్ఞభూమిని దున్నుతూ ఉంటే ఆ నాగేటి చాలు తగిలి భూమి నుండి లేచిన దాన్ని తప్ప నేను కూడా తల్లి కడుపున పుట్టిన దాన్ని కానయ్యా. నా వంశము గొప్పది, నా వైరాగ్య సంపన్నుడైన నా తండ్రి గొప్పవాడు, నేనా అయోనిజ, నాకు ఈ ప్రాకృతిక సంబంధమే లేదు తెలుసునా నీకు అని మాట్లాడు. అంటే నేను నీకు ఏ రకంగానూ నువ్వు స్పృశించడానికి కూడా తగిన దానిని కానయ్యా అని చెప్పింది. భద్రంతే, చెప్తుండే భయం వేసుకుందేమో నీకు. భద్రంతే, నీకు మంగళమవుగాక. ఇంతకంటే మించి నేను ఎవరో తెలుసునా? రామ భార్య, రాముని యొక్క భార్యనయ్యా. ద్విజోత్తమ, నీవు ఉత్తముడిగా భావిస్తున్నా, మంచివాడిగా తలస్తున్నా. ద్విజోత్తమ ఉషిత్వా ద్వాదశ సమాహ, నువ్వు అడిగావు కదా ఎందుకు వచ్చారు, ఏ నిమిత్తంగా వచ్చారని అడిగావు కదా. రుజుబుద్ధితయా శ్రీమాన్ ప్రవక్తు ఉపచక్రమే, శూర్పణఖ అంత కాముకతతో అడిగిన నా భర్త నా రాముడు రుజుబుద్ధిగా చెప్పాడు. ఆవిడ అడిగింది బాగా మదమెక్కినటువంటి కాముకతతోనే అడిగింది. అడిగినా నా రాముడు ఎలా చెప్పాడు తెలుసునా?
అమ్మ మేము జనకులు కొడుకుని, నా భార్య, మా తమ్ముడు ఇలాగ అడవికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది, వచ్చాం, ఇక్కడ ఉన్నాం అని రుజుబుద్ధితయా శ్రీమాన్. అబద్ధం చెప్పకూడదు, వంకరగా మాట్లాడకూడదు, అలాంటి నియమాలు కలిగిన వాడు కావడం చేత రుజుబుద్ధిగా మాట్లాడాడు కదా. నేను అలాగే మాట్లాడుతున్నాను. నేనేం మాట్లాడుతా? ఉషిత్వా ద్వాదశ సమాహ. నాకు వివాహమైన తరువాత 12 సంవత్సరముల పాటు అయోధ్యలో మేము ఉన్నాం. ఇక్ష్వాకూణాన్ నివేశనే. నేను జనకుని కూతుర్ని చెప్పాను కదా, కథ చెప్పడంలో ఒక అందం చూడండి. నేను జనకుని కూతుర్ని రామ భార్యనయ్యాను, 12 ఏళ్ళు అయోధ్యలో ఉన్నాను అంటే ఆవిడ జీవితం చెప్పింది, కథ అంతా చెప్పింది. నివేశ ఎలాగ భుంజాన మానుషాన్ భోగాన్ సర్వకామ సమృద్ధిని. మానుషములైన భోగములన్నీ అనుభవించా. మనిషి భోగం అనుభవించకుండా దేవతా భోగాలు అనుభవిస్తారనుకుంటానేమో. నేను దేవతని కదా, నేను ఈ లోకంలో ప్రాకృతికమైన సంబంధం కలదాన్ని కాదు. అయినా నేను మానుష స్త్రీ వలె అన్ని భోగములను అనుభవించాను అయోధ్యలో ఉండి. తన యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తూ వాడికి అర్థమవుతుందేమో. వాడికి కాముక పొర తీరకపోవడం చేత వాడు అలాగే ప్రవర్తిస్తాడు చివరి మాటల్లో కూడా. తతస్త్రయోదశే వర్షే 13వ ఏడు ప్రారంభమైందయా, 12 ఏళ్ళు మేము ఉన్నాం అక్కడ. 13వ ఏడు ప్రారంభంలో రాజా ఆమంత్రయత ప్రభు, ఆయన ఒక సంకల్పం చేశాడు మా రాజుగారు, అంటే మా మామగారు. అభిషేచయితుం రామం సమేతో రాజమంత్రిభి. రాజమంత్రులందరినీ కూర్చోబెట్టుకుని రామచంద్రమూర్తికి పట్టాభిషేకం చేద్దామని ఒక సంకల్పం చేశాడు. తస్మిన్ సంభ్రియమానేతు. ఆ రకంగా సంభారాలన్నీ సమకూర్చుకుంటున్న సమయంలోనే రాఘవస్య అభిషేచనే, రాముని యొక్క అభిషేక సమయంలో కైకేయి నామ భర్తారం. కైకేయి అనే ఒక ఆవిడ ఆయన యొక్క భర్త అయినటువంటి మా మామగారిని ఆర్యాసా యాచతే వరం. పూజ్యురాలు, తప్పు మాట మాట్లాడకూడదు కదా అత్తగారి గురించి, చాలా పూజ్యురాలు మా చిన్నత్తగారు కైకేయి ఒక వరం అడిగిందయ్యా. ప్రతిగృహ్యతు కైకేయి శ్వశురం సుకృతేన మే మమ ప్రవ్రాజనం భర్తు భరతస్యాభిషేచనం. నా యొక్క భర్త అయినటువంటి రామచంద్రమూర్తికి అడవిలోకి వెళ్ళడం అనేటువంటి ఒక వరాన్ని, తన కుమారుడైనటువంటి భరతుడికి పట్టాభిషేకాన్ని వరంగా కోరింది. ద్వావయాచత, 2 వరాలుగా కోరింది. ముందు వరం అని చెప్పింది, తర్వాత 2 వరాలుగా చెప్పింది. కారణం, ఒక వరం ఆవిడకి ఇవ్వవలసిన వరం, 2వ వరం దశరథుడు స్వచ్ఛందంగా తీసుకో ఇంకో వరాన్ని అన్న వరం. శంబరాసుర సంహారంలో ఒక వరం కోరుతుంది. వరం కోరుకుంటే ఇంకో వరం ఇస్తున్నా తీసుకో అన్నాడు ఆనందించి. ఆ 2వ వరం, 2 వరాలు కోరుకుంది. ద్వావయాచత భర్తారం సత్యసంధం నృపోత్తమం. ఆయన సత్యానికి కట్టుబడి ఉండేవాడు కాబట్టి ఆ సత్యసంధుడైనటువంటి ఆ భర్తని కోరుకుంది. ఎలా కోరుందో తెలుసిన, మొండికేసి మరీ నా అద్యభోక్ష్యే నచ స్వప్స్యే నపాస్యే చ కథంచన. నేను అన్నం తినను, నిద్రపోను, మంచినీరు కూడా తాగను. ఏమిటి? ఏషమే జీవితస్యాంతో రామో యద్యభిషిచ్యతే. నువ్వు కనుక నా మాట కాదని రాముడికి పట్టాభిషేకం చేస్తే కనుక నేను అన్నం తినను, మంచినీళ్ళు తాగను, నిద్ర కూడా పోను అంటూ మొండికేసినట్టుగా మాట్లాడు. ఇది బ్రువాణాం కైకేయి శ్వశురో మే సమానద అయాచతార్థైరన్వర్ధై నశయాక్షిణాం చకారసా. ఆయన మానద చాలా గౌరవించు. ఆవిడంత తీవ్రంగా మాట్లాడితే నిజంగా ఇంకో రాజు కనుక అయితే నీ లెక్కెంత, తలిపేసేయండిరా, దీని కారాగారంలో పడేయండి, రాముడి పట్టాభిషేకాన్ని సిద్ధం చేయండి అనేవాడే. కానీ దృపోత్తమం అంది ఇందాకనే సీతమ్మ. దృపులలో చాలా గొప్పవాడు కాబట్టే మానద భార్యకి ఇవ్వలసిన గౌరవాన్ని ఇస్తున్నవాడై అలా మాట్లాడేదాన్ని బతిమిలాడాడు. బతిమిలాడవలసిన అవసరం లేకపోయినా దశరథుడు బతిమిలాడాడు. కానీ ఆ బతిమిలాటని కైకేయి ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. ఆ దిశగా, ఆ ఫలితంగా మమ భర్త మహాతేజా వయసా 25. మమ భర్త 3వ అక్షరం భ. ఇక్కడికి 8,000 శ్లోకాలు పూర్తయి ఇక్కడికి 9వ వేలలో పడ్డాము. 24,000 శ్లోకాలలో ఈ భ అనే పదం
తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహిలో భా అనే అక్షరాన్ని ఇక్కడ నుండి గోవిందరాజ స్వామి వారు ఇక్కడి నుంచి వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు. సాధారణంగా మనకి గాయత్రి రామాయణం ఒకటి కనిపిస్తుంటుంది లోకంలో. గాయత్రి రామాయణం కనిపించే రామాయణం ఒకటి, మరొక గాయత్రి రామాయణం ఒకటి. వ్యాఖ్యాతృ సమ్మత గాయత్రి రామాయణం. వ్యాఖ్యాతలు జాగ్రత్తగా ప్రక్షుప్తారన్నీ బ్రాకెట్ చేస్తూ నెంబరింగ్ వేయకుండా ఆ కథానుగుణమైనటువంటి ఒక గుర్తు పెడితే ఆ గుర్తు ప్రకారంగా ఇక్కడ భా అనే అక్షరం 9వ అక్షరం అవుతుంది. అంటే 8,000 శ్లోకాలు రాముని యొక్క దివ్యానుగ్రహం చేత మనం ఇప్పటికి ముగించుకుని 9వ శ్లోకంలో ప్రారంభిస్తున్నాం మనం. భర్త మహాతేజా వయసా 25. అప్పుడు మా నాథుడు, నా భర్త అయినటువంటి రామచంద్రమూర్తికి 25 సంవత్సరాలయ్యా, నాకేమో 18 వర్షాని మమ జన్మని గణ్యతే. నాకు 18 సంవత్సరాలు. అడవికి బయలుదేరే ముందు నాకు 18, రామునికి 25 సంవత్సరాలు. రామేతి ప్రథితో లోకే గుణవాన్ సత్యవాన్ శుచి విశాలాక్షో మహాబాహు సర్వభూతహితే రతః. ఎప్పుడు రాముడి గురించి మాట్లాడినా 5-6 విశేషాలు దొల్లిపోతాయి వాల్మీకి. అది ఆశ్చర్యం. రామ ఉత్తర రామ వదిలేస్తాడు. రామ అనగానే 5-6 సార్లు వర్ణిస్తే తప్ప ఆయనకి ఆనందం తీరదు. రామేతి ప్రథితో లోకే, రాముడు అని ప్రసిద్ధుడు. రాముడు అని ప్రసిద్ధుడు అంటే ఆయన పేరు అదే అర్థం కాదు, అందరినీ ఆనందింపచేసేటువంటి గుణములు కలిగినవాడు. సత్యవాన్, సత్యానికి కట్టుబడి ఉండేవాడు. శుచి, వాక్కులో కానీ మనస్సులో కానీ చేతలో కానీ శుచిత్వాన్నే పాటించేవాడు. విశాలాక్షుడు, చాలా విశాలమైనటువంటి నేత్రములు కలిగినవాడు. మహాబాహువు, గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి బాహుబలము కలిగినవాడు. అజానుబాహువు. సర్వభూతహితే రతుడు, అన్ని భూతముల యందు కూడా చాలా ప్రేమ కలిగినవాడు. కామార్థస్తు మహాతేజా పితా దశరథ స్వయం కైకేయ్యా ప్రియకామార్థం తం రామం నాభ్యషేచయతు. కామార్థుడైనటువంటి కైకేయి యొక్క మాటకి లొంగిపోయినటువంటి మా దశరథ మహారాజు గారు స్వయంగా మహాతేజోవంతుడైనప్పటికీ కూడా కైకేయి మాటను గౌరవించి కైకేయి యొక్క ప్రియం కోసమని రాముణ్ణి పట్టాభిషేకం చేయలేదు. రాముడికి పట్టాభిషేకం జరగలేదు. అంటే చాలా కథ అంతా ఎంత రుజుబుద్ధిగా చెప్తుంది, ఇక్కడ దాచుకోకుండా చెప్తుంది. అభిషేకాయ పితు సమీపం రామమాగతం. అంతకుముందే కబురు పెట్టారు వశిష్ఠాదులంతా, నువ్వు సిద్ధంగా ఉండాలి అభిషేకానికి. అలాంటి అభిషేకానికి సిద్ధమైన రాముడు పిలిస్తే తండ్రి గారి దగ్గరికి వస్తే తండ్రి గారు మాట్లాడలేదు, కానీ కైకేయి మమ భర్తారం ఇత్యువాచ ధృతం వచః. మా పిన్నత్త గారే మాట్లాడారు. ఏమని మాట్లాడారంటే, తవ పిత్రా సమాజ్ఞత్వం మమేదం శృణు రాఘవ భరతాయ ప్రదాతవ్యం ఇదం రాజ్యమకంటకం. నీ యొక్క తండ్రి గారి చేత ఆజ్ఞాపించబడినావు నీవు రామ. ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు, ఆయన చెప్పచ్చు కదా, ఆయన చెప్పనివ్వదు. గబ్బుకుడు రాముడు వచ్చాక ఏదో చెప్పేస్తాడేమో అని భయం. ముందే చెప్పేస్తే హత విధి అని ఆయన తాకాయ పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి తవ పిత్ర సమాజ్ఞత్వం, నీ తండ్రి గారి చేత ఆజ్ఞాపించబడ్డావు నీవు అంటే తేల్చేసింది. మమేదం, ఇది జాగ్రత్తగా విను, జాగ్రత్తగా విను. ఇదం శృణు, ఈ మాట విను. భరతాయ ప్రదాతవ్యం, భరతునికి రాజ్యం ఇచ్చేయాలి నువ్వు. ఇదం రాజ్యం అకంటకం, ఏమాత్రం కంటకం లేని రీతిలో రాజ్యాన్ని. అంటే అర్థం, నువ్వు రాజ్యాన్ని నేను ఇచ్చేసాను, నా లక్ష్మణస్వామి ఏదైనా చేస్తే నాకు సంప్రదాయం లేదు, మీ ఇద్దరు చూసుకొని అంటారేమో, అలా అనడానికి వీల్లేదు. నీ వైపు నుంచి ఎవరూ దీనిని వ్యతిరేకించకుండా ఉండేటట్టుగా చేయవలసిన బాధ్యత కూడా నీదే అని మీ నాన్నగారు చెప్పమని. అకంటకం అంటే అర్థం ఇక్కడ నువ్వే వదిలేయడం కాదు. లక్ష్మణుడు వ్యతిరేకిస్తున్నా అతను ఆపర్, ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తున్నా ఆపర్, ఎవరు వ్యతిరేకిస్తున్నా నువ్వే నీదే బాధ్యత. భరతునికి పట్టాభిషేకం జరిగే తీరుకి ఎలాంటి విఘ్నం కలగకుండా చేయవలసిన బాధ్యత నీదే. కాబట్టే ఇదం రాజ్యం అకంటకం ప్రదాతం, అలా రాజ్యాన్ని ఇవ్వాలయ్యా అంత. త్వయా హి ఖలు వస్తవ్యం నవవర్షాని పంచచ. నువ్వేం చేయాలి తెలుసునా, 9 + 5 సంవత్సరాలు 14 సంవత్సరముల పాటు అరణ్యంలోనే ఉండాలి. వనే ప్రవ్రజ కాకుత్స్థ,
కాకుత్స్థ అనే పదమే నీ పూర్వులందరినీ స్మరింపజేసుకో. మీ వాళ్ళంతా తండ్రి మాట విన్నవాడు, తండ్రి కోసమని ఎన్నెన్నో త్యాగాలు చేసిన వారు కాబట్టి కాకుత్స్థ. రాఘవ అనొచ్చు కదా, కాదు కాకుత్స్థ. కకుత్సుని యొక్క కథ చెప్తోంది. పితరం మోచయ అనృతాత్. మీ నాన్నకి అబద్ధమాడే పాపం చుట్టుకోకుండా చేయవలసిన బాధ్యత నీదే. ఇది తండ్రి అంటే సెంటిమెంట్ ఎక్కువ అని తెలుసా, తండ్రి అంటే ప్రేమకు. తండ్రి మీద పెట్టేస్తే కనుక తప్పనిసరిగా పాటిస్తాడు. అందువల్లే మీ నాన్న చెప్పాడు కాబట్టి మీ నాన్నకి అబద్ధం ఆడే దోషం అంటకుండా ఉండేటట్టుగా నువ్వే ప్రయత్నం చేయాలి అంటే అలాగే అమ్మా అని అంగీకరిస్తాడు రాముడని అలా మాట్లాడు. తథా ఇత్యుక్త్వా, ఏమీ మాట్లాడము ఆయన. తథా అలాగే అమ్మా అన్నాడంతే. ఇత్యుక్త్వా తాం రామ అని పలికి రాముడు కైకేయీ మకుతో భయ అకుతో భయ, ఏ వైపు నుంచి కూడా ఏమాత్రం భయం లేనివాడై. అంటే అర్థం, అమ్మో అరణ్యకు వెళితే ఏమవుతుందో, లేదా నేను ఇప్పుడు ఏదన్నా చేస్తే కనుక ఎలాంటి ఇబ్బంది కలుగుతుందో అనేటువంటి ఎలాంటి స్థితి లేనివాడై మోచై అకుతో చకార తద్వచస్తస్యాః మమ భర్త దృఢవ్రతః. ఆయన చెప్పినట్టుగా, ఆవిడ చెప్పినట్లుగా మా ఆయన దృఢవ్రతుడై సంకల్పించుకుని అడవికి వెళతా అన్నవాడు ఏదో ఇంకో నగరానికి వెళ్ళో ఇంకేవాడ మా పుట్టింటికి వచ్చో ఉండల, అడవికే వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకుని దృఢవ్రతుడై అడవికి వచ్చాడు. రామునికి ఒక గొప్ప గుణం ఉంది తెలుసిన, దద్యాత్ న ప్రతిగృహీయాత్ సత్యం బ్రూయాత్ న చానుతం. ఇవ్వాలి, తీసుకోకూడదు, నిజమే మాట్లాడాలి, అబద్ధం ఆడకూడదు. ఇది రామునికి ఉండే గొప్ప వ్రతం. దద్యాత్ న ప్రతిగృహీయాత్, ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా, అందరికీ పంచడమే గొప్పతనంగా భావిస్తారు, వ్రతంగా భావిస్తారు. ఏతత్ బ్రాహ్మణ రామస్య ధ్రువం వ్రతమనుత్తమం. ఓ బ్రాహ్మణోత్తముగా మా రామునికి ఉండే గొప్ప వ్రతమయ్యాది. తస్య భ్రాతాతు ద్వైమాత్ర, అతని తమ్ముడున్నాడు ద్వైమాత్రుడు అంట. అంటే అర్థం రెండు అర్థం. వెళ్ళే ముందు లక్ష్మణస్వామి ఏం చెప్పాడు, నువ్వు సవతి కొడుకువి అన్నట్టుగా మాట్లాడింది కదా, నేను కౌసల్య కొడుకునమ్మా, నేను రాముడు కలిసే పుట్టాము అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు కదా. ఇప్పుడు అంటాడు ద్వైమాత్ర. మా లక్ష్మణస్వామికి ఇద్దరు తల్లులయ్యా, సుమిత్ర కౌసల్య కూడా ఒక అర్థం. రెండవది ద్విమాత అంటే ద్వాభ్యాం పుత్రాభ్యాం యా మాత, ఇద్దరు కుమారులు కలిగినది కూడా ద్వైమాత్ర అన్నట్టు. అలాంటి ద్వైమాతకు పుట్టినవాడు ద్విమాతుడు. అంటే సుమిత్రకి ఇద్దరు కుమారులు కదా, రెండు అర్థాలు వచ్చేటట్టుగా మాట్లాడింది సీతమ్మ తల్లి మాటల్లో ఉండే గొప్పది. మా లక్ష్మణస్వామికి ఇద్దరు తల్లులు, కౌసల్య సుమిత్ర కాదు, సుమిత్ర ఇద్దరు కొడుకుల్లో మా లక్ష్మణస్వామి ఒకడు అని తమాషాగా మాట్లాడింది. లక్ష్మణో నామ వీర్యవాన్, లక్ష్మణుడు చాలా గొప్పవాడయ్యా. రామస్య పురుషవ్యాఘ్ర సహాయ సమరే అరిహ, మా రాముడికి సహాయంగా వచ్చాడు. ఎలాగ తెలుసునా, సహాయ పురుషవ్యాఘ్ర, చాలా గొప్ప పురుష శ్రేష్ఠుడు. అరిహ, శత్రువుల్ని చీల్చి చెండాడతాడు, జాగ్రత్త. ఇక్కడ ఈవిడ అలాగే అంటుంది, హనుమంతుడు అలాగే అంటాడు. లక్ష్మణ ముక్తానాం బాణానాం, రావణాసుడి దగ్గర చెప్పేటప్పుడు ఎలా, మా రాముడు విడిచిన బాణాలకు తట్టుకోలేవు రావడా అని చెప్పొద్దండి, కాదు. తస్య లక్ష్మణ ముక్తా, మా లక్ష్మణస్వామి విడిచే బాణాన్ని నువ్వు తట్టుకోగలవా అంటాడు హనుమంతుడు. అంటే అర్థం లక్ష్మణస్వామికి ఉండే పరాక్రమం తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ సీతమ్మ కూడా అరిహ, నువ్వు శత్రుభావం నీకుంటే గనక నిన్ను చీల్చి చెండాడతాడు, జాగ్రత్త అని అరిహ. సభ్రాత లక్ష్మణో నామ ధర్మచారి దృఢవ్రత అన్వగచ్చద్ధనుష్పాణి ప్రవ్రజంతం మయా సహ. సభ్రాత, ఆయన ఎలాంటి వాడు చూసినా లక్ష్మణ పేరు, ధర్మచారి, ధర్మాన్ని పాటిస్తాడు. తను ఇందాక అన్న మాటలన్నీ అబద్ధాలు తనకు తెలుసు కదా. ధర్మచారి దృఢవ్రత, ఒక నియమాన్ని పట్టాడంటే నియమబద్ధంగా ఉంటాడు మా లక్ష్మణుడు అని లక్ష్మణస్వామి పొగుడుతోంది. పరోక్షే ఇలా ప్రశంసిస్తుంది, ప్రత్యక్షంలో ఎంత తిట్టింది అంటే తెలిసి తిట్టిందా తెలియక తిట్టిందా, తెలిసి కావాలని తిట్టినట్టే కదా లెక్క. అలా ఇక్కడ పొగుడుతోంది. అతను ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తి సమక్షంలో లేనప్పుడు ఆ వ్యక్తిని పొగిడితే అది సరైనటువంటి హృదయం.
వ్యక్తి ఎదుర్కొంటా ఉంటే అబ్బో నువ్వు గొప్పవాడు అయ్యా మహానుభావుడు అంటే అదేం గొప్ప. ఆ వ్యక్తి లేని సమయంలో కూడా ఆయన అండి చాలా గొప్పవాడండి మహాత్ముడండి ఏదో పండితుడండి కొంచెం దాతల్ని ఏదో మాట్లాడాలి. అతను లేనప్పుడు కూడా మాట్లాడగలిగితే అది గొప్పతనం, అది కీర్తి అని అంటారు. ఆ విధంగా లక్ష్మణస్వామిని పొగుడుతూ అన్వగచ్చ ధనుష్పాణి ధనస్సు తీసుకున్నాడు. ప్రవ్రజంతం మయా సహా అడవికి వచ్చినటువంటి నాతో పాటు వచ్చాడు. ఇక్కడ అంది తమాషా, మా రాముడితో పాటు వచ్చాడు అందా, నాతో పాటు వచ్చాడు. అంటే ఎంత విశ్వాసం ఉంటే ఒక వ్యక్తి గురించి ఒక స్త్రీ ఎలా మాట్లాడుతుంది అంటే అంత విశ్వాసం. మయా సహ నేను ఎలాగైతే రాముడి వెంట వచ్చానో నా వెంట లక్ష్మణస్వామి కూడా వచ్చాడంటే నేను రాముడికి ఎలా అయితే దాసురాలనో భృత్యురాలనో నాకు నా లక్ష్మణుడు భృత్యుడు దాసుడు అని చెప్పినట్లు లెక్క. అంటే అంత అభిప్రాయం ఉన్నటువంటి ఆవిడ అని జటీ తాపస రూపేణ మయా సహ సహానుజ. మా రాముడు లాంటి వాడు జటీ అడవిలో వచ్చారు కదా అని జడలు ధరించిన వాడై తాపసు రూపాన్ని ధరించిన వాడై మయా సహ సహానుజ. ఇప్పుడు తమ్ముడితో కూడిన వాడై మా రాముడు కూడా అడవిలోకి వచ్చాం. మేమంతా కలిసి ప్రవిష్టో దండకారణ్యం అరణ్యంలో ప్రవేశించాం. ధర్మనిత్యో జితేంద్రియ నిత్యం ధర్మాన్ని పాటించడం తప్ప వేరే ఎలాంటి చెడు పని రాముడు చెయ్యడు. అంతేనా జితేంద్రియుడై ఉంటాడు, ఎక్కడ ఇంద్రియాలకు లొంగేవాడు కాడు. తేవయం ప్రచ్యుత రాజ్యాత్ కైకేయాస్తు కృతేత్రయ విచరాశ్రేష్ఠ వనం గంభీరమోజస. ఆ విధంగా కైకేయి యొక్క మాటల వల్ల రాజు యొక్క ఆజ్ఞ వల్ల రాజ్యము నుండి విడివడిన మేముగ్గురం కూడా ఈ అడవిలో గంభీరంగా ఓజస్సుతో అంటే మానసిక స్థైర్యంతో ధైర్యంతో బతుకుతున్నాం. ఇక్కడ ఎందుకున్నావు ఒక్కడివి ఒకదానిలో ఉన్నామేమో అడిగాడు కదా. మేము ముగ్గురం ఉన్నాము అని సమాధానం చెప్పి తేత్రయ ముగ్గురం ఉన్నాం. ఎలా ఉన్నావు ఈ అరణ్యంలో అంటే గంభీరమోజస చాలా హాయిగా గంభీరంగా స్థైర్యంతో ఉన్నాం. ఎందువల్ల ఇద్దరున్నారు, రాముడు నా భర్త, నా దాసుడై నా ప్రాణరక్షకుడై ఉండేవాడు లక్ష్మణుడు. ఇద్దరు రక్షిస్తూ ఉంటే నాకేంటయ్యా ఇబ్బంది. సమాశ్వస ముహూర్తంతు అయ్యా నీలో ఏదో ఒక ఉద్వేగం వచ్చింది, లేనిపోని కూడని ఉద్వేగం ప్రారంభం. ఒక్కొక్క వ్యక్తి గనక మంచివాడై ఉండి కూడా తాత్కాలికమైనటువంటి ఏదన్నా ఒక కామ వృత్తానికో లేదా కోపానికో లోనైతే ఎదురుకుండా ఉండే వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిని నిజంగా గౌరవించేవాడైతే మీకు కోపం వచ్చింది నాకు అర్థమైంది, ఒక్క 5 నిమిషాలు మీరు ప్రశాంతంగా కూర్చోండి నేను మంచినీళ్ళు ఇస్తా అనగలిగాడని వాడు వీడిని తిట్టాడు. తిట్టినా ఆ తిట్లేం పట్టించుకోకుండా సహజంగా మంచివాడై ఉంటాడు. సహజంగా మంచివాడైన వాడు ఏదో ఉద్రేకంతో తిడితే మనము తిడితే కోపమే కదా, దెబ్బలాటే కదా. కాబట్టి అలా కాకుండా సీత ఏదో ఉద్వేగపడినట్టున్నావయ్యా నువ్వు తప్పుగా మాట్లాడావు. సమాశ్వాస కొంచెం ఊరడి ఏం చేస్తావు. ముహూర్తంతు ఒక 45 నిమిషాల సేపు ప్రశాంతంగా నువ్వు పడుకుంటావా. శక్యం వస్తుం ఇహత్వయా నువ్వు హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి కూడా నేను ఏర్పాటు చేస్తాను. నువ్వేమి ఉద్రేకపడవు. ఆగమిష్యతి మే భర్త మా నాథుడు వస్తాడు. వన్యమాదాయ పుష్కలం ఇప్పుడు నేను ఏదో కొంచెం ఉడకంతో ఏదో పెట్టుకుంటాను, ఏదో తిన్నావు పాపం. కానీ మా రాముడు వచ్చి వన్యం కందమూల అప్పుడే పోసిన కందమూలాలు ఏవో తెస్తాడు కదా అయిగా తిందు కానీ న సత్వం నామచ గోత్రంచ కులంచ ఆచక్ష్వ తత్వత ఏకశ్చ దండకారణ్యే కిమర్థంచరసి ద్విజ. సీతమ్మ మాట్లాడిన మాటను తీరు చూస్తే వీడా కొన్ని వేల సంవత్సరాల వయస్సు, ఆవిడ 31 ఏళ్ళు వయసు. ఎలా మాట్లాడు, ఎంత ధర్మంగా, ఎంత గంభీరంగా, ఎంత యుక్తియుక్తంగా, ఎంత ఉదాత్తంగా మాట్లాడితే మాట్లాడిన తీరు వీడు ఒక ట్రాక్లో పడిపోయాడు. అంటే అర్థం ఆవిడ ఏది అడిగితే అది చెప్పాలంటే దాచడానికి వీలు. ఆవిడ ఎలా అడిగితే ఆదేశించినట్టు అడుగుతుంది. అసలు నువ్వెవరయ్యా, నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు అరణ్యంలో ఉన్నావు, మేము అరణ్యంలో ఉన్నామంటే ఒక నిమిత్తం ఉంది చెప్పా కదా. నువ్వొక్కడివి ఎందుకు ఈ రాక్షసులు తిరిగేటువంటి అడవిలో యతీశ్వరుడు ఉన్నావు అని అడిగి నీ గోత్రం ఏంటి, నీ కులమేంటి, కులం అడగచ్చు. అమ్ముడై యతీశ్వరుడై ఉన్నవాడు యజ్ఞోపవితం ఉంది, శిఖ ఉంది, అన్నీ చూస్తే కులం అడగక్కర్లా. కానీ ఎందుకు అడిగి నీ మాటలు ఈ కులములకు తగినట్లుగా లేవు.
నిజానికి వీడు జన్మత బ్రాహ్మణుడే అయినా వీడికి అలాంటి లక్షణములేవి లేవన్నమాట. కాబట్టి కులం గోత్రంచ నామచ, నీవెవడో, నీ పేరేమో, నీ గోత్రమేమో డిమాండ్ చేస్తుంది. నీ గోత్రమేంటో, నీ పేరేంటో, నీ కులమేంటో తత్వత ఆచక్షువ, అబద్ధమాడకుండా చెప్పు అంటే భయపడినట్టుగా అయిపోయాడు. ఒక 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 ట్రాక్లోకి వెళ్ళిన వాడై, అంటే ఒక రకమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు, తన మానసిక స్థితిలో ఉండి వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి. ఏవం బ్రువంత్యాం సీతాయాం రామపత్న్యాం మహాబల, ఇలా మాట్లాడుతుంటే ఆవిడెవరు? సీత అంటే అయోనిజ. ఇంకా ఇంకా అంతకంటే గొప్పతనం రాముని భార్య కదా, మహాబలుడు అయిన రావణాసుడు. ప్రత్యువాచ ఉత్తరం తీవ్రం రావణో రాక్షసాధిప. ఇక్కడ తీవ్రం అంటే కోపముగా అని అర్థం కాదు. తీవ్రమనేటువంటి పదమునకు నిఘంటువులో కోపమని వేగమని అర్థం. ఇక్కడ వ్యాఖ్యాత తీవ్రం అత్ర వేగ శబ్దార్థ, ఇది వేగము అని గుర్తించండి. నేను అసలు మాట్లాడిన మాటల్లో తీవ్రత ఏమి ఉండదు కాబట్టి మాట్లాడిన మాటల్ని బట్టి కదా అది తీవ్రములా మధురములా గుర్తిస్తారు. మాట్లాడే మాటల్లో ఎక్కడ తీవ్రత లేకపోవడం చేత వేగముగా మాట్లాడాను. వేగముగా అంటే స్విచ్ నొక్కితే టేప్ రికార్డు పలికినట్టుగా ఎవరు నువ్వు అంటే నేనా అండి రావణాసురుడిని మా లంక అని వరుసగా పాఠం చెప్పినట్టుగా చెప్పాడనమాట. తీవ్రం అంటే అర్థం అంటే సీత మాట్లాడిన మాటకి, ఆదేశించిన ఆదేశానికి, ఆవిడ ఉండే గంభీరానికి లొంగిపోయిన వాడై మాట్లాడుతున్నాడు. అహంతు రావణో నామ, నేను రావణాసురుణ్ణి అని చెప్పేశాడు. నేను యతిని అని చెప్పలా. ఎలాగ? ఏన విత్రాసితా లోకా సదేవాసుర పన్నగా, ఎవని చేతనైతే లోకములన్నీ భయపెట్టబడ్డాయో, ఎవరి చేతనైతే దేవతలు అసురులు పన్నగులు అంతా జయించబడ్డారో అలాంటి రాక్షస గణేశ్వరుడైనటువంటి రావణాసురుణ్ణి నేను. త్వాంతు కాంచనవర్ణాభాం దృష్ట్వా కౌశేయవాసిని రతిం స్వకేషు దారేషు నాధిగచ్చామ్య నిందితే. నేను అలాంటి వాడిని. నిన్ను కాంచనవర్ణాభ కౌశేయ వసనాన్విత, కౌశేయవాసిని, ఇంత బంగారంలా మెరిసే నీ గురించి విన్నాక, నిన్ను చూచిన తర్వాత నా భార్యల ఎందు మనస్సు పోవట్ల. రతిం స్వకేషు దారేషు, నా భార్య ఎవరు నాకు గుర్తు రావట్ల. నా భార్య అంటే వీళ్ళెవరూ కాదు నాకు తగిన భార్యలు అనిపించేటట్టుగా నిన్ను చూస్తే అనిపిస్తోంది. అనిందితే, ఇప్పటిదాకా నీకు ఇలాంటి ఒక సందర్భం నీకు కలిగి ఉండదు కదా. వేరే పరాయి పురుషుడు వచ్చి ఇలా మాట్లాడే సందర్భాన్ని నువ్వు ఇప్పటిదాకా నువ్వు పొంది ఉండవు. కానీ అనిందితే, ఏమాత్రం నిందని వేయడానికి వీలు కానంత గొప్ప చారిత్రము కలిగిన దాన్ని. బహ్వీనాం తమ స్త్రీణాం, నా దగ్గర ఎంతోమంది భార్యలు ఉన్నారు. ఆహృతానామితస్తత, అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి చాలామంది ఎత్తుకొచ్చారు. వాడు చెప్పడం మాట ఇత తత అంటే అర్థం ఇక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి అంటే వాడికి ఎక్కడి నుంచి ఎత్తుకొచ్చాడో కూడా జ్ఞాపకం లేనన్ని అన్ని చోట్ల నుంచి ఎత్తుకొచ్చాడు భార్యలందరినీ. అంత దుర్మార్గుడు. ఒక్క పరదారా విమర్శనం కాదు, వాడి జీవితమే దీనికోసం పుట్టేట్టుగా పెద్ద కిడ్నాపర్. ఆ విధంగా ఇతస్తత సర్వాసామేవ భద్రంతే, చాలామందిని తీసుకొచ్చారు. నీకేం భయం లేదులే, వాళ్ళందరూ పరికిమాలిన వాళ్ళు. కానీ మమ అగ్రమహిషి భవ, నువ్వు నాకు పెద్ద భార్య అవుతావు. నువ్వు కనుక అంగీకరిస్తే ఆ అన్ని వేల మందికి నిన్నే పట్టపురాణిని చేస్తా. భవ లంకానామ సముద్రస్య, నేను ఎట్లుంటాను తెలిసిన, సముద్రస్య మధ్యే మమ పురి మహాపురి లంకానామ. సముద్రం మధ్యలో ఉంది పెద్ద పట్టణం, నాకు దాని లంక అని పేరు. సాగరేడ పరిక్షిప్త, నీ రాముడు అక్కడికి రాలేడు. కారణం సముద్రమే నాకు అగర్తగా ఉంది. అగర్త అంటే చుట్టూ ఉండే శత్రురాజులు ఎవరు ఆ రాజ్యంలోకి రాకుండా చేయడానికి లోతుగా తవ్వినటువంటి ఒక జల సమూహం, జల నిధి. నేను కొత్తగా తవ్వుకోకల్లా, సహజంగా ప్రాకృతికంగానే సముద్రం చుట్టూ ఉంది నాకు. కాబట్టి నీ రాముడు వచ్చే అవకాశమే లేదు. నివిష్ట నగమూర్ధని, అంతేనా, పెద్ద కొండ మీద ఉంది నా నగరం. త్రికూట శిఖరే లంక వర్ణిస్తారు తర్వాత. త్రికూట పర్వతం మీద నా లంక అద్భుతమైన మహానగరం. తత్ర సీతే మయా సార్ధం
వనేషు విహరిష్యసి నచ అస్య అరణ్యవాసస్య స్పృహయిష్యసి భావిని. ఇక్కడేం కర్మ, హాయిగా నాతో పాటు లంకలోను తిరుగుదు కానీ పంచదాస్య సహస్రాన్ని 5,000 మంది దాసీలు నీకు ఊడిగం చేస్తారు. నువ్వు ఒక్క లక్ష్మణుడు నాకు దాసులుగా ఉన్నాడని పొంగిపోతున్నావేమో, నీకు 5,000 మందిని దాసీలుగా ఇస్తారు. ఇలాగా భార్యా సర్వాభరణ భూషిత. వాళ్ళు ఏదో ఇస్తే నీకు నీవు ఇచ్చే డబ్బులకి కక్కుర్తిపడి నీకు సేవ చేసేవాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు సర్వాభరణ భూషిత, వాళ్ళకి అన్నీ ఉన్నాయి. కేవలం నీకు సర్వీస్ చేయడమే మోటోతో వాళ్ళు చేస్తారు. నీకు సేవ చేయడమే లక్ష్యంగా వాళ్ళు నీకు దాసీజనమై ఉంటారు. నువ్వేమి ఇవ్వక్కర్లా వాళ్ళకి. అంటే అమ్మో అంత అన్ని వేల మంది అండి నేను డబ్బులు ఇవ్వద్దా అని అంటావేమో, జీతాలు ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు నువ్వు, వాళ్ళంతా ఉండవాళ్ళే. సీతే పరిచరిష్యంతి, ఒక పని కాదు పరిచరిష్యంతి, నీకు ఎన్ని పనులు ఉన్నాయో అన్ని పనులు వాడు చేస్తారు. భార్య భవసి మేయది, నువ్వు కనుక నాకు భార్యవైతే అని అలా పదం పెట్టి రావణే నైవ ముక్తాతు. ఇంక ఇప్పటిదాకా మాట్లాడింది పరివ్రాజకుడు అంది ఇందాక, ఇప్పుడు రావణేన ఏవ ముక్తాతు మాట్లాడింది రావణాసుడు కదా. ఇంకా పరివ్రాజక వేషానికి గౌరవం ఇవ్వడం అవసరంలా. వాడు చేసిన పనిని బట్టి, వాడు మాట్లాడిన పనిని బట్టే వాడికి గౌరవం ఇవ్వాలి. కాషాయం కట్టుకుంటే, కాషాయం కట్టుకున్నంత మాత్రానంత మంచివాడు అయిపోతారు. కాబట్టి చూచింది రావణే నైవ ముక్తాతు కుపిత, కోపం వచ్చింది. జనకాత్మజ, జనకుని కూతురే అయినా, ఏనాడు కోపం ఎరుగినటువంటి జనకుని కుమార్తె అయినప్పటికి కూడా కుపిత. ప్రత్యువాచ అనవద్యాంగి, అనవద్యమైనటువంటి శరీరము కలిగిన ఆవిడ. తమనాదృత్య రాక్షి అందో. వేసిన వేషమేమి, మాట్లాడే మాటలేమిటయా. అనాదృత్య చి దుర్మార్గుడా. మహాగిరిమివ అకంప్యం మహేంద్ర సదృశం పతిం మహోదధి వివాక్షోభ్యం అహం రామమనువ్రత. 4 శ్లోకాలు చెప్తుంది. రామమనువ్రత 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 4 మార్లు చెప్తుంది. ఎందుకు 4 మార్లు చెప్పింది అంటే ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ. ఇక్కడ దాకే మనం పెళ్ళిళ్ళల్లో మన చేత ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తారు. ధర్మము అర్థము కామము మాత్రమే. ఈ 3 నాతి చరితవ్యా అంటే నాతి చరామి అని వీడంటాడు, ఆవిడ అనుకో. ఈ 3 వరకే. కానీ నాకు అలా కాదయ్యా, రాముడితో మోక్షేచ, మేము మోక్షానికి వెళ్ళాలా, మేము కలిసే వెళ్ళాలి, మేము ఇద్దరం ఒక చోటుకే వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ధర్మము ఎందు కానీ, అర్థము ఎందు కానీ, కామము ఎందు కానీ, మోక్షము ఎందు కానీ నేను రాముని విడిచి ఉండతగని దానిని కాదు. రామమనువ్రత. అందుకోసం 4 శ్లోకాలు చెప్తోంది ఇక్కడి నుంచి. మహాగిరిమివ అకంప్యం. మా రాముడు లాంటి వాడు చూసినా పెద్ద పర్వతాన్ని ఎవ్వరూ కదల్చలేరే, అలా కదల్చలేని పెద్ద పర్వతము వంటి వాడు మా నాథుడు. ఇంకోటి మహేంద్ర సదృశం పతి, దేవేంద్రుతో సమానమైన త్రిలోకాధిపత్యాన్ని ఏలినటువంటి దేవేంద్రుతో సమానమైన వాడు మా రాముడు. ఇక్కడ మహేంద్రుడు అనే పదమునకు దేవేంద్రుడు కాకుండా లోకములన్నీ పాలించే భగవంతుడనే అర్థం చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆ మహేంద్రుడిని వీడు జయించాడు కాబట్టి ఈ మహేంద్రుని యొక్క ప్రస్తావన కాదన్నమాట. మహేంద్రుడిని ఎవరు జయించలేరు అనే మాట ఇక్కడ వీడి దగ్గర వర్తించదు కదా. మరి సీత తెలియకుండా అంటుందా, తెలిసే అంటుంది కాబట్టి ఇంద్రస్య మహాన్, ఇంద్రుడి కంటే గొప్పవాడెవడో వాడికి మహేంద్రుడిని పేరు చెప్పాలి. సందర్భానుగుణంగానే అర్థాన్ని చెప్పాలి. దేవేంద్రుడికి సైతం, ఇంద్రుడికి సైతం అతని యొక్క లోకాన్ని, అతని యొక్క రాజ్యాన్ని కాపాడేవాడు, అతని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని రక్షించేవాడెవడో మనకి పురాణంలో తెలుస్తుంది కదా. ఎప్పుడు దేవేంద్రుడికి ఇబ్బంది వచ్చినా ఇంద్రస్య సఖా, విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళడం, ప్రార్థన చేసుకోవడం, ఆయనని రక్షించడం జరుగుతోంది. కాబట్టి మహేంద్ర సదృశం పతి, సాక్షాత్తు పరమాత్మ లాంటి భర్త, ఈయనకంటే మించిన వాడు ఎవడు లేడు. మహోదధి ఇవ అక్షోభ్యం, గొప్ప సముద్రాన్ని ఎలాగైతే మనం అక్షోభ్యం చేయలేమో, చిలకలేమో, అలాంటి సముద్రం లాంటి వాడు అహం. అలాంటి నా రాముడికి నేను రామమనోవ్రత, ఆ రాముడిని అనుసరించేటువంటి దాన్ని జాగ్రత్త. సర్వలక్షణ సంపన్నం, సర్వలక్షణ సంపన్నుడైన, ఎన్ని సుగుణములు ఉన్నాయని నువ్వు రాసుకుంటావో అన్ని సుగుణములు మా రాముడి దగ్గరే ఉంటాయి. అన్ని లక్షణ సంపన్నుడు. జ్ఞగ్రోధ పరిమండలం,
ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు కనుక విస్తరించి అన్నిటికీ నీడని ఎట్లా ఇస్తుందో అలా పెరిగి అందరికీ చల్లటి నీడనిచ్చి ఇవ్వగలిగేటువంటి వాడు రాముడు. సత్యసంధం, నిజం పలుకుతాడు. మహాభాగం, గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి భాగము కలిగిన వాడు. భాగం అంటే ఒకదానిని ఇది ఇలా చెయ్యాలనుకుంటే దాని యందు పూర్తిగా అంకిత భావంతో ఉండేవాడు. అహం రామ మనోవ్రత, అలాంటి రాముడు భార్య. మహాబాహు, గొప్ప పరాక్రమవంతుడు. మహాబాహువు అని వర్ణిస్తే పరాక్రమం కలిగిన వాడు. మహోరస్కం, అద్భుతమైన వక్షస్థలం కలిగిన వాడు అంటే అర్థం ఇక్కడ రూపాన్ని వర్ణించడం కాదు. బాహువుని వర్ణిస్తే బలం ఉన్నవాడు జాగ్రత్త, పురస్కారాన్ని వర్ణిస్తే ధైర్యం ఉన్నవాడు జాగ్రత్త. ఎంతవాడినైనా పడగొట్టగలిగేంత ధైర్యవంతుడు. సింహ విక్రాంతగామినం, సింహం ఎలాగైతే తను తలుచుకుంటే ఎంతమందినైనా ఒక్కసారిగా తను విక్రమించింది అంటే వెనక్కి తిరిగి రాదో అలాంటి వాడు. నృసింహం, నృసింహస్వామి. ఇదివరకు నీకంటే గొప్పవాడు ఈయన హిరణ్యకశిపుడిని చీల్చి చెండాడు నృసింహుడు అని ఒక అర్థం. నృసింహుడు అంటే రాజులలో గొప్పవాడు, మనుషులలో గొప్పవాడు అని ఒక అర్థం. సింహ సంకాశం, ఎందుకంటే మళ్ళీ సింహ సంకాశం అనడం. నృసింహం, సింహ సంకాశం రెండు ఒకటే కదా, అలా కాదు. నృసింహుడు, నృసింహుడు అంటే రాజులలో శ్రేష్టమైన వాడని ఒక అర్థం. అతనికి తగిలేటట్టుగా హిరణ్యకశిపాది రాక్షసులందరినీ చీల్చి చెండాడినవాడు. ఇక్కడ సింహ సంకాశం. మళ్ళీ సింహము అంటే హినస్థితి సింహ అంటే తాను గనక నువ్వు అతని పట్ల అపకారం చేశావని తెలిసిందా నిన్ను నీ వాళ్ళందరినీ హింసించకుండా విడిచిపెట్టడు అని అర్థం. సింహ విక్రాంత్, సింహ సంకాశం. అలాంటి రాముడికి అహం రామ మనోవ్రత, నేను రాముడి భార్యను తెలుసునా అని గర్వంగా చెప్తాను. పూర్ణచంద్రాననం రామం, అలా అని రాముడిని ఎప్పుడు చూసినా పూర్ణచంద్రాననుడాయి. చాలా అందమైనటువంటి ముఖబింబం కలిగిన వాడు. రామం ఆనందప్రదుడు, రాజవత్సం, రాజకుమారుడు, జితేంద్రియుడు, పృథుకీర్తి కన్నవాడు, మహాత్ముడు. అహం రామ మనోవ్రత, రాముడి భార్యరా నేను. త్వం పునర్జంబుకః, నువ్వు నక్కవి, గుంట నక్కవి. ఈ మాటను బట్టి ముందు మాటలు ఎలాగ మనం తీసుకోవాలి. శ్లోకాల్లో కోపం ఉన్నదా, మాట ఎలా ఉందో తెలియదు మనకి. శ్లోకాలన్నీ ఒకలాగే ఉంటాయి, పొగిడినట్టే ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఏం మాట్లాడేదంటే జాగ్రత్త, నేను రాముడి భార్యను తెలుసా నీకు, నేను రాముడి భార్యను తెలుసా నీకు అంటూ మాట్లాడుతుందన్నమాట. ఎందుకు ఇక్కడ త్వం పునర్జంబుకః, నీవు గుంట నక్కవి. సింహీం, ఆడసింహాన్ని నేను, శివంగిని, జాగ్రత్త. అలాంటి నన్ను మా విచ్చసి సుదుర్లభ, ఎవరికీ చెందని, ఎవరికీ దక్కని, ఎవరు పొందాలని అందుకోకూడని దాన్ని నేను నా శక్త్యా త్వయా స్పృష్టం, నీకు నేను అందుతానుకుంటున్నావా. ఆదిత్యస్య ప్రభాయథ, నీ దాకా వచ్చింది కదా అని సూర్యకాంతిని నేను పట్టుకుంటా దాచేస్తానంటే నీ వల్ల అవుతుందిరా మూర్ఖుడా. నీ దాకా నీ దగ్గర ఉన్నాను కదా అని నువ్వు పట్టుకుని నన్ను బంధించగలిగిన వాడని అవుతావా అని గట్టిగా మాట్లాడు. పాదపాన్ కాంచనాన్ నూనం బహూన్ పశ్యసి మందభాగ్ రాఘవస్య ప్రియాం భార్యాం యస్త్వం ఇచ్చసి రావణ. ఇక్కడ తమాషాగా మాట అంటు, నువ్వు రాముని భార్యనైన నన్ను ఇష్టపడుతున్నావే, ఏమవుతావు తెలుసునా, నువ్వు బంగారు చెట్లను చూస్తావు, జాగ్రత్త. అదే ఏదో మినప చెట్లను చూస్తావు, ఏదో ఇనప ముళ్ళు బాధ అనుభవిస్తావని చెప్పాలా. బంగారు చెట్లన్నీ చూస్తావు జాగ్రత్త అంటే అర్థం నరకానికి వెళ్ళేటప్పుడు దారి నిండా బంగారు చెట్లు ఉంటాయి. బంగారు చెట్లు ఆ వర్ణనంతా ఉంటుంది. అంటే నువ్వు జాగ్రత్త, నువ్వు నరకానికి పోతావు, చచ్చిపోతావు అని చెప్పింది మాట. ఆ బంగారు వృక్షము యొక్క కథ మనకి ఆ గరుడ పురాణం లాంటివో ఏవో చూస్తే కనుక ఎలా వర్ణనంతా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ బంగారు చెట్లను చూస్తావు జాగ్రత్త అంటే అటు పోతావు. రాఘవస్య ప్రియా, రాముడికి తన ఇష్టమైనటువంటి భార్య. క్షుధితస్య హి సింహస్య, ఒక ఆకలిగొన్న సింహానికి కనుక మృగశత్రోహో, మృగానికి అది శత్రువు. తరస్విన, మంచి యవ్వనంలో మంచి వేగంలో ఉంది. అలాంటి సింహం యొక్క ఆశీవిషస్య వదనాత్ దంష్ట్రా ఆదాతు విచ్చసి, మంచి యవ్వనంలో మంచి వేగవంతంగా పరాక్రమంగా ఉంది. అదేది ఆకలితో. అలాంటి సింహం కనుక ఆవలించినప్పుడు ఆ కూర బాగుంది కదా, పండు బాగుంది కదా అని ఆ పండు పీక్కుందామని అతని నోట్లో చేయి పెడితే బతుకుతావు.
ఆకలిగొన్న సింహం, మంచి వేగంగా పరాక్రమించే సింహం, దాని నోట్లో వేలు పెట్టి ఆ కూర పీక్కుంటారంటే ఎంత ప్రమాదమో, ఒక పాము కనుక బుస వేయడానికి వీలుగా ఉండి పడగ తిప్పినప్పుడు నోరు తెరిస్తే పాముకు ఉండేటువంటి కూర తీయాలనుకుంటే ఎంత ప్రమాదమో, నువ్వు అంత ప్రమాదాన్ని చేస్తున్నావు. నేను ఆ సింహానికి ఉండే కూర లాంటిది, ఆ పాముకు ఉండే దీని లాంటిది, దంష్ట లాంటిది. మందరం పర్వత శ్రేష్టం, మందర పర్వతాన్ని చేత్తో వేయాలనుకుంటున్నావు. కాలకూట విషాన్ని తాగి హాయిగా ఇంటికి వెడదాం అనుకుంటున్నావు. కాఫీ తాగినట్టు, టీ తాగినట్టు సుఖంగా ఇంటికి వెడదాం అనుకుంటున్నావా? కాలకూట విషం తాగిన మరుక్షణం చచ్చిపోతారు అంతా కూడా కదా. అలాంటి కాలకూట విషాన్ని తాగి సుఖంగా ఇంటికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావా రావణ? అక్షి సూచ్య ప్రముజసి జిహ్వయా లేక్షిచక్షురం. ఒక సూది తీసుకుని ఆ సూదితో కన్ను తుడుచుకుంటారా ఎవరైనా? కంట్లో ఏదో పడింది, ఆ పడిన దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి? మెత్తనైన దూదితో తీసుకోవాలి. కానీ నువ్వు సూది పెట్టుకుని తీసుకుందాం ప్రయత్నం చేస్తావు. ఏమవుతుంది చూసినా నీ కన్ను ఆ గుచ్చుకుని నశించిపోతావు. అంతేనా? ఒక కత్తి మీద తేనె రాస్తే ఆ కత్తి యొక్క పొదును మీద నాలుకతో ఆ తేనె నాకాలనుకుంటున్నావు. ఏమవుతుంది? నీ నాలుక తెగిపోతుంది, నీ కళ్ళు నశించిపోతాయి, నీ నాలుక తెగిపోతుంది అని. అవసజ్య శిలాం కంఠే, ఒక పెద్ద బండని మెడకి కట్టుకుని సముద్రం తత్తుమిచ్చేసి. తేలిగ్గా ఉంటే సముద్రాన్ని దాటగలడు తప్ప మెడక పెద్ద బండ కట్టుకుని దూకి నేను ఏదుతానంటే ఏమవుతావు? ముడిగి చక్కపోతావు. ఇక్కడ అవస సూర్య చంద్రమసౌచోభౌ, సూర్యుడిని చంద్రుణ్ణి కూడా పాణిభ్యాం హర్తుమిచ్చేసి. నేను కోసుకుంటాను, సూర్యుడిని కోసుకుంటా, చంద్రుణ్ణి ఒక పువ్వు కోసినట్టుగా కోస్తానంటే ఎలా అయితే అసాధ్యమో, యోరామస్య ప్రియాం భార్యాం, అలాంటి రాముడి భార్యనైన నన్ను పాణిభ్యాం ప్రదర్శయతుమిచ్ఛసి. దొంగిలించాలనుకుంటున్నావా? అగ్నిం ప్రజ్వలితం దృష్ట్వా వస్త్రేణ ఆహృత్తుమిచ్ఛసి. అగ్ని బ్రహ్మాండంగా మండుతూ ఉంటే మా ఇంట్లో అగ్ని లేదంటే కొంచెం తీసుకెడతానండి అని వస్త్రంలో మూట కట్టి తీసుకువెళ్ళేటువంటి దుష్ప్రయత్నం చేస్తున్నావురా రావణ. కళ్యాణ వృత్తాం రామస్య యో భార్యాం హర్తుమిచ్ఛసి. నేను కళ్యాణ వృత్తము, చాలా శుచిగా సుశీలనై ఉన్నదానిని, అలాంటి రాముని యొక్క భార్యని తీసుకువెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తావా? అయో ముఖానాం శూలానాం అగ్రే చిరుతుమిచ్ఛసి. ఒక బల్లెములు పెట్టి, బల్లెములన్నీ కొసగా ఉంటాయి, అవన్నీ గుచ్చావనుకో, బల్యాలన్నీ గుచ్చితే ఆ కొస మీద నడుద్దాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు, తెగిపోదురా. రామస్య సదృశీం భార్య, అలాంటి రాముని యొక్క తగినటువంటి ఇల్లాలుని యోధిగంతుం త్వమిచ్ఛసి, పొందాలనుకుంటున్నావా నీవు? యదంతరం సింహశృగాలయోర్వనే యదంతరం చందిని కాసముద్రయో సురాగ్నిసౌవీరకయోర్యదంతరం తదంతరం తవ వై తవ రాఘవస్య, తదంతరం వై తవ రాఘవస్య. ఒక 3 ఉదాహరణలు చెప్పింది. సింహానికి ఒక తోడేనికి ఎంత తేడా ఉందో మా రాముడికి నీకు అంత తేడా. ఒక చిన్న పిల్ల కాలువకి సముద్రానికి ఎంత తేడా ఉందో నా రాముడికి నీకు అంత తేడా ఉంది. సురాగ్రియ సౌవీరకయోహో అంటే ఒక మధు, ఒక తాగే ద్రవ్యం, ఒక పుష్పాల నుండి, పువ్వుల నుండి, ఫలముల నుండి తీస్తారు, దానికి మధు అనే పేరు. మామూలుగా తాడి చెట్టుని తీసేటువంటి కల్లుకి మధు అనే పేరు. ఆ మధుకి ఈ మధుకి ఎంత తేడా ఉంటుందో నా రాముడికి నీకు అంత తేడా ఉంటుంది. తదంతరం వై తవ రాఘవస్య, నీకు రాముడికి అంత తేడారా. యదంతరం కాంచన సీసలోహయో, ఒక బంగారానికి ఒక గాజు ముక్కకి ఎంత తేడా ఉంటుందో నా రామునికి నీకు అంత తేడా. యదంతరం మద్గు మయూరయోరప, యదంతరం చందన వారి పంకయో, మంచి చక్కగా తీసిన చందనానికి ఒక నీళ్ళల్లో ఉండే బురదకి ఎంత తేడా ఉందో నా రాముడికి నీకు అంత తేడా. యదంతరం హస్తి బిడానయో, ఒక ఏనుక్కి ఒక పిల్లికి ఎంత తేడా ఉందో నా రామునికి నీకు అంత తేడా ఉంది. తదంతరం దాశరథేస్తవైవచ, దాశరథికి నీకు అంత అంతరం ఉన్నదిరా. యదంతరం వాయసవైన తేయయో, ఒక కాకికి ఒక గర్దకి ఎంత తేడా ఉందో నీకు నా రామునికి అంత తేడా ఉంది.
యదంతరం మద్గు మయూరయోరపి, ఒక నీటి కొంగకిని ఒక మయూరానికి నెమలికి ఎంత తేడా ఉందో అంత తేడా నీకు నా రాముడికి ఉన్నదయ్యా. యదంతరం సారసముద్రయోర్మని, పెద్దగా పైకి ఎగరలేక భూమికి కొద్ది మాత్రమే ఎగరగలిగే బెగ్గురు పక్షుకిని గర్దకి గరుత్మంతుడికి ఎంత తేడా ఉందో నీకు నా రాముడికి అంత తేడా ఉంది. తదంతరం దాశరథేస్తవైవచ, అంత తేడా ఉందిరా అని ఇన్ని ఉదాహరణలు చెప్పింది. మనసు మార్చుకుంటాడేమో అని చెప్పింది. మనం ఒక మాట చెప్తే వెళ్ళలేదనుకోండి, చాలా మాటలు చెప్తే ఏదో ఒక మాట కనుక వాడు పడితే ఆగుతాడు. పాప ఇన్ని చెప్పింది. ఇన్ని కూడా తస్మిన్ సహస్రాక్ష సమప్రభావే, 1000 కళ్ళు కలిగినటువంటి వాడితో సమప్రభావుడు అని. 1000 కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇంద్రుడు. సహస్రశీరుష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్. సహస్రాక్ష పరమాత్మ, సహస్రాక్ష సమప్రభావే, సాక్షాత్ భగవంతుడితో సమప్రభావుడైనటువంటి వాడు నా రాముడు. రామే స్థితే కార్ముక బాణపాణం, అలాంటి రాముడే అతి లోక భయంకరుడు, అరివీర భయంకరుడు. ఆయన కనుక ధనస్సు పట్టుకుని బాణాన్ని పట్టుకుంటే కృతామితేహం నజరాంగమిష్యే వజ్రం యథా మక్షికయావగీర్ణం. ఒకవేళ కనుక నువ్వు నన్ను అపహరిస్తే ఒక వజ్రాన్ని మింగిన ఒక ఈగ ఉందనుకోండి, చిన్న వజ్రం ఉంటుంది, అది మింగిందనుకోండి ఏమవుతుంది? వజ్రానికేం కాదు, ఈగ చనిపోతుంది. అలాగా వజ్రం యథా మక్షికయా అవగీర్ణం, ఒక వజ్రాన్ని మింగిన ఈగ వలె నన్ను ఒకవేళ కనుక నువ్వు అపహరించావా నశించి తీరుతావురా అని చివరికి ఆ మాట కూడా చెప్పింది. ఇతీవ తద్వాక్యమదుష్టభావ, ఇన్ని వాక్యాలు చెప్పింది. కానీ మనసులో ఏదైనా భావం ఉందంటే అదుష్టభావ. ఏమాత్రం దుష్టభావం లేదంటే అర్థం వాడికి హితం చెప్పడం కోసమే చెప్పింది అన్నమాట. మనస్సు మార్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. రే ఆయన చాలా గొప్పవాడురా, నువ్వు కేవలం నువ్వు గుంటనక్క లాంటి వాడివి, ఆడి సింహం లాంటి వాడు, ఆయన గరుత్పంతులు లాంటి వాడు, నువ్వు కాకి లాంటి వాడివి, నీకు ఆయనకి పడదురా, జాగ్రత్తగా ఉండరా బాబు అని చెప్పినట్టు లెక్క. అదుష్టభావ సుధృష్టం ఉక్త్వా, మనస్సులో ఎలాంటి భయము లేదు, ఎలాంటి వేరే భావన లేదు, కానీ చెప్పిన మాట మాత్రం ధైర్యంగా చెప్పి సుధృష్టం, చాలా ధైర్యంగా చెప్పింది. రజనీచరంతం, వాడు రాక్షసుడని తెలిసినా చెప్పింది. గాత్ర ప్రకంపం వ్యథితా బహూవ వాతోద్ధతా సా కదలీవ తన్వి. ఇంత చెప్పిన తర్వాత వాడు ఒక్కసారిగా భయంకరాకారాన్ని పొందుతున్న సమయంలో చాలా భయపడిపోయి ఒక పెద్ద గాలికి గనక అరటి చెట్టు ఊగినట్లుగా భయపడి ఊగిపోయింది సీత అంటూ 49వ సర్గ 49వ శ్లోకం పూర్తి చేసి తాంబేపమానాముపలక్ష్య సీత. అలా చెప్పేటువంటి సీతమ్మను రావణాసుడు చూచాడు. రావణో సరావణో మృత్యు సమప్రభావ, మృత్యు సముడితో ప్రభావం కలిగిన వాడు, యముడు లాంటివాడు, అంతకుడు లాంటివాడు కదా వీడు. అలాంటి భయంకరమైన రూపాన్ని పొంది నువ్వేమడిగావు? నా కులము గోత్రము బలము అడిగావు కదా. కులం బలం నామచ కర్మచ స్వం ఆచచక్షే భయకారణార్థం అడిగావు కదా. చెప్తా విను, నేను ఎవడినో ఎంత గొప్పవాడినో జాగ్రత్తగా విను అంటూ భయకారణార్థం సీతమ్మని మరింత భయపెట్టారు. ఆవిడేమో వీడి మనసు మార్చడానికి మాట్లాడితే ఆవిడ్ని మరింత భయపెట్టడానికి వీడు మాట్లాడతాడు. వీడికి లక్ష్యం ఆవిడ దొంగిలించడం, ఆవిడ మనసు మార్చడం. అమ్మో ఇంత గొప్పవాడా వీడు, అయితే నా రాముడు ఏం చేయలేడు అనుకోవాలి. లేదా రాముడు అంత గొప్పవాడు పనికి మాలిన వాడివి అన్నందుకు కోపం వస్తుంది కదా వాడికి కూడా. ఆ కోపంతో భయకారణార్థం సీతమ్మకు మరింత భయాన్ని కలిగించడం కోసమని రావణాసురుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అంటూ 47వ సర్గను ముగించాడు వాల్మీకి. ఇత్యార్షే వాల్మీకి శ్రీరామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే 47 సర్గః అథ 48 సర్గః. 48వ సర్గ ప్రారంభం. ఏవం బ్రువంత్యాం సీతాయాం సంరబ్ధః పరుషం వచః లలాటే భృకుటీం కృత్వా రావణః ప్రత్యువాచః. ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే సీతని, ఆ సీత మాటలు ఇంకా పూర్తి కాకుండానే ఒకసారి భయంకరంగా ఆపి సంరబ్ధం పరుషం వచః, చాలా పౌరుషంతో మాట్లాడుతున్నాడు. లలాటే భృకుటీం కృత్వా, 2 కనుబొమ్మలు ముడివేశాడంటే
చాలా కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ రావణుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రత్యువాచ, ఇప్పటికి ఎంత ధైర్యము అంటూ వాల్మీకి అంత చెప్పినా విననంత దుర్మార్గుడు వీడు అని హకారాన్ని వాడాడు వాల్మీకి. భ్రాత వైశ్రవణస్యాహం, నేను ఎవరిలో తెలుసునా, కుబేరుడు యొక్క తమ్ముణ్ణి. మంచివాడి పేరు చెప్పాలి, మంచివాడి పేరు చెప్తే మనసు కాదు. ఒకసారి కృష్ణుడట ఒక గోపిక ఇంటికి వెళ్ళి ఆ కుండలో ఉండేటువంటి వెన్న తీసుకుని తిందామని ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఆవిడ ఎప్పుడు పట్టుకుందామా రెడీ హ్యాండెడ్గా అని ఆవిడ చూస్తాడు. అర్ధరాత్రి దాటితే వస్తాడని తెలుసాడు. జాగ్రత్తగా కాపలా వచ్చాడు. వచ్చిన వాడు కుండను చూశాడు, కుండలు చేయి పెట్టాడు. టక్కని లైట్ వేసింది, పట్టు. లైట్ అంటే ఏదో అక్కడ ఉండేటువంటి దీపాలు వెలిగించింది, పైకి లేపింది, పట్టు. కష్టం. ఎవడా నువ్వు? కృష్ణుడు తెలియదా? బలానుజ, బలరాముడు తమ్ముడు. అంటే బలరాముడికి మంచి పేరు కదా, అంత మంచివాడు తమ్ముడు అయితే వెళ్ళిపో అంటుందేమో అని బలానుజ. కృష్ణుడిని చెప్పచ్చు కదా, ఈ ఇంకా తెలియనివాడు బలానుజ, బలరాముడు తమ్ముడమ్మా. ఈ కష్టం బలానుజ కిమిహతే, ఇక్కడెందుకు వచ్చావు? మన్మందిరా శంక, హో ఇది మీ ఇల్లా? మా ఇల్లు అనుకున్నా. మన్మందిరా శంకయ్య, ఓహో తెలియని వాడివి, యుక్తం బాగానే ఉంది. తన్నవనీత పాత్ర వివరే హస్తం కిమర్ధన్యసే, నీ ఇల్లు కాదని తెలిసింది కదా, మరి కుండలో చేయదు పెట్టేవారికి. అమ్మా కోపడికే, అంబా కంచన వక్షకం మృగయితూ, నా చిన్న దూడ తప్పిపోయిందమ్మా, నీ కుండలో తెల్లగా ఉంటే నా దూడేమో అని కూడా చేయబెట్టా. అంత తెలియదు. చెప్పేటప్పుడు ఎదుటివాడికి కష్టం కలిగించకుండా మనమంటే మంచి అభిప్రాయం కలగడం కోసమని చెప్పే మాట. ఒక తప్పు చేసామనుకోండి, మన వాడు బైక్ మీద ఎడుతున్నాడు అనుకో, రాంగ్ రూట్లో వెళ్ళాడు అనుకోండి, పోలీసుగా పట్టుంటే నేను భద్రాచలంలో ఆలయంలో వచ్చుకుండండి అన్నాడు అనుకోండి, ఫోన్లే నేను డిగ్రీ చేశా, మా నాన్న ఎవరో తెలుసురా అన్నాడు అనుకోండి, తేడా వస్తుంది. చెప్పే మాట ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్పాలి. రావణాసురుడు సీతమ్మకి ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ కలిగించడం కోసమని వైశ్రవణస్య భ్రాత, కుబేరుడు యొక్క తమ్ముడిని నేను జాగ్రత్త అంటే ఆవిడకి అర్థమవుదా? సాపత్రియో వరవర్ణిని అంటే మా ఇద్దరికి తల్లులు వేరనుకో, సాపత్రియ అప్పుడే అర్థమైపోతుంది. అంత మంచివాడు కాడన్నమాట వీడే. వరవ రావణో నామ భద్రంతే, నా పేరు రావణాసురుడు అంటే ఒకసారి భయం కలగాలన్నమాట. నీకేం భయం అక్కర్లేదు, ఇంకోటి ఎవడో భయపడాక నీకేం భయం, భద్రంతే. చూసారా మనం ఒక్కోసారి సినిమాల్లో వాటిల్లో నేను ఎవరో తెలుసునా ఫలానా అనగానే పక్క నుంచి ఢమ్ 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 శబ్దాలు వస్తాయి. అంత భయపడిపోవడానికి వీలుగా అది భద్రంతే, నీకేం భయం లేదులే. దశగ్రీవ, నాకు 10 తలకాయలు వాడి, ఈ రాముడికి ఒక్క తలకాయ, నాకు 10 తలకాయలు వాడి. ప్రతాపవాన్, చాలా ప్రతాపవంతుడు. యస్య దేవా స గంధర్వా, దేవతలు కావచ్చు, గంధర్వులు కావచ్చు, పిశాచములు కావచ్చు, పతకములు కావచ్చు, ఉరగములు కావచ్చు, ఎవరంటే భయపడి పరిగెడుతూ ఉంటాయో అలాంటి వాడిని. అంత దుర్మార్గుడు. వీళ్ళంతా మంచివాళ్ళే కదా, దేవతలు గంధర్వులు పరిగెత్తారండి, మంచివాళ్ళని చూసి దగ్గరికి వస్తారు కానీ పరిగెడతారు అంటే నేను అంత దుర్మార్గుడిని. మృత్యోరివ సదా ప్రజా, ప్రజలందరికీ మృత్యువు లాంటి వాడిని. ఎవడన్నా చెప్తాడా? ప్రజలందరికీ నేను బ్రహ్మదేవుడు లాంటి వాడిని, ప్రజాపతి లాంటి వాడిని చెప్పుకోవాలా? మృత్యువు లాంటి వాడిని చెప్తాడా? అంటే వాడి లక్షణమే అదన్నమాట. ఏన వైశ్రవణో రాజా ద్వైమాత్ర కారణాంతరే ద్వంద్వమాసాధిత క్రోధాత్ రణే విక్రమ్య నిర్జిత. ఏన వైశ్రవణో రాజా, వైశ్రవణ విశ్వవస బ్రహ్మ యొక్క కుమారుల్లో నేను కుమారుణ్ణి, మా అన్నయ్య ఒక కుమారుడే కుబేరుడు. ఆయన రాజుగా ఉండేవాడు. కారణాంతరే ద్వంద్వమాసాధిత, మా ఇద్దరికి ద్వంద్వ యుద్ధం జరిగింది. వాడిని కొట్టి లాక్కొని నేను రాజ్యాన్ని లాక్కున్నాను. అంత గొప్పవాడు. మా అన్నయ్య ఓడిపోయి నాకు రాజ్యం ఇచ్చాడు అంటే కొంత మంచిగానే ఉండేది. మా అన్నయ్యని కొట్టి రాజ్యాన్ని లాక్కున్నవాడిని అంటే ఎవరన్నా చెప్పేవాడు ఎలా చెప్తాడు? ఎంత దుర్మార్గుణ్ణో ఎంత చక్కగా చెప్తున్నాడో చూడండి. యద్భయార్త పరిత్యజ్య స్వమధిష్టానం వృద్ధిమతు కైలాసం పర్వతశ్రేష్టం అధ్యాస్తే నరవాహన. నిజానికి కుబేరుని యొక్క పట్టణం ఏదో తెలుసునా? లంక.
ఇక్కడ దీనికోసమని మా నాన్నగారు అడిగితే మా నాన్నగారి కోరిక మేరకు విశ్వకర్మ బ్రహ్మదేవుని యొక్క వరంతో ఇంత బ్రహ్మాండంగా నగరం కట్టించిచ్చాడు. మరి ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు తెలుసిన కుబేరుడు? కైలాస పర్వతం మీద బిక్కు బిక్కుమంటూ ఉన్నాడు. ఎవరి వల్ల తెలుసిన? నా వల్ల. ఇదో గొప్పతనం. మా తాతగారు తండ్రి గారు అంతా కోరుకుని మా అన్నయ్యకి బిల్డింగ్ కట్టిస్తే వాడిని చిత కొట్టి నేను లాక్కున్నా అని చెప్పడం కూడా ఒక గర్వం అన్నమాట. కైలాస పర్వత శ్రేష్టం. ఇప్పుడు కైలాసం దగ్గర ఉంటున్నాడు. వీడి పుణ్యమాని పరమశివుడితో స్నేహం లభించింది వాడికి. వీడి పరమశివుడికి దూరం అయిపోయాడు. ఓ దుర్మార్గం చేయడం కదా. ఇక్కడ కనుక ఉంటే పాపం శివుడికి అతనికి స్నేహం కుదిరేదో కాదో తెలియదు. వీడి కైలాసం దాకా పారిపోవడం చేత కైలాసంలో పరమశివుడి దగ్గరగా ఉండి త్ర్యంబక సఖ అని పేరు. కుబేర త్ర్యంబక సఖ. పరమశివుడికి చాలా ఇష్టమైన మిత్రుడు కుబేరుడు. శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఇష్టమైన మిత్రుడు ఇంద్రుడు. ఇది గుర్తుంచుకో. అలా కుబేరుడు అక్కడ ఉన్నాడు. యస్య తత్ పుష్పకన్నామ విమానం కామగం శుభం వీర్యాత్ ఏవ ఆర్జితం భద్రే ఏనయామి విహాయసం. రాజ్యమే లాక్కోలా వాడిని. రాజ్యం లాక్కుంటే పాపం విమానం మీద వెళ్ళిపోయాడు అనుకుంటావేమో. కాదు, విమానం కూడా లాక్కుని నడిపిస్తూ పంపించాడు. అంత గొప్పవాడు. విమానాన్ని కూడా లాక్కున్నాడు. అది పుష్పకం. ఎంత బాగుంటుందో తెలుసునా? ఒక్కసారి ఎక్కి నేను అమెరికా వెళ్ళాలంటే అమెరికా వెళ్ళిపోతుంది, ఆస్ట్రేలియా అంటే ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోతుంది, ఎక్కడికంటే వెళ్ళిపోతుంది. అలాంటి విమానం. భద్రే నీకు మంగళమవుగాక అంటే నువ్వు కనుక అంగీకరిస్తే నీదే ఆ విమానం అని చెప్పినట్లు లెక్క. మమ సంజాత రోషస్య ముఖం దృష్ట్వైవ మైథిలి విద్రవంతి పరిత్రస్తాః సురాశక్ర పురోగమా. అసలు నాకు కోపం వచ్చి గనక నేను కోపగించుకుని కళ్ళెర్ర చేస్తే అందరూ భయపడతారు. దేవతలు సైతం. నువ్వన్నావే దేవేంద్రుడని, అలా నువ్వన్నా అనకపోయినా దేవేంద్రుడు సహితం కూడా పరిగెట్టి భయంతో పరిగెట్టేంత గొప్ప కోపం నాది. ఎత్ర తిష్టామ్యహం తత్ర మారుతో వాతి శంకిత. నేను ఎక్కడ ఉన్నానో అక్కడ గాలి కూడా సక్రమంగా వీచుతుంది, మెల్లమెల్లగా వీస్తుంది. భోజరాజు చెప్తాడు, వాయుదేవుడట లంకానగరంలో ఎలా ఉండేవాటంటే ఎంత గాలి వీచాలో అంతే గాలి వీచాలి. నిశ్వాసానికి తగినంత గాలి వీచేవట. కొంచెం ఎక్కువగా కనుక గాలి వీస్తే ఆ ఇష్టమైనటువంటి అశోకవనంలో కనుక ఒక్క పువ్వు కింద పడినా సాగుపడతాడు. అశోకవనంలో వాడికి ఇష్టమైనటువంటి వనంలో ఒక్క పువ్వు కింద పడిన, ఎక్కడి నుంచో ఒక దుమ్ము కణం కనుక ఒక చెత్త కనుక వాడి ముంగిట్లో పడినా సావగొట్టేంత దుర్మార్గుడు. అంత భయంగా వాయుదేవుణ్ణి నేను అక్కడ బతుకుతున్నాను బ్రహ్మదేవా అని మొరబెట్టుకున్నాడని భోజరాజు చెంపు రామాయణ ఆరంభంలో చెప్తాడు. ఇది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు వీడు. నా భయంతో మారుతం కూడా గాలి కూడా శంకిత. ఎంత వేయమంటారండి? 2 4 మనం పెడతామే. 1 2 ఫ్యాన్ పెంచుకున్నప్పుడు రెగ్యులేటర్ ఉంటుంది. ఎంత రెగ్యులేటర్లో పెంచాలి గాలి ఇవ్వాలండి? 2 చాలు అంటే 2 ఇస్తారు. అలాంటి వాయువు. తీవ్రాంశు శిశిరాంశుశ్చ భయాత్ సంపద్యతే రవి. సూర్యుడట మధ్యాహ్నం పూట కనుక పిక్నిక్ విహారానికి వెళ్ళాలనిపించింది అనుకో రావణాసుడికి. మధ్యాహ్నం బయటకు వస్తే ఎండ తీవ్రంగా ఉండదు, పైకి చూస్తే టక్కన తగ్గిపోవాలంటే. సాయంకాలపు ఎండ ఎంత ఉంటుందో అంతగా కుంచుకుపోతాడు సూర్యుడు. తెలుసా నీకు? చంద్రుడు ఉన్నాడు, రాత్రే వస్తానంటాడు, లాభం లేదు, ఉదయం కూడా రావాల్సిందే. నాకు ఎప్పుడు ఇష్టమైతే అప్పుడు చంద్రుడు రావాలి. అలా సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి కూడా నా కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నాను. అలాంటి వాడిని నేను. నిష్కంప పత్రాస్తరవ. నేను చెట్టు దగ్గరికి వెళితే ఓ చెట్టు గబగబా ఊగితే ఏ కొమ్మ యొక్క ఏ విరిగిపోయినట్టు ఎండిపోయినట్టు పడిందనుకో చంపేస్తాను చెట్టుని. కాబట్టి చెట్లు కూడా నేను వచ్చానంటే ఊగనా వద్దా, మీకు పూలే కురవాలా పొల్లలు కురవాలా అంటే పూలే కురు అంటే పూలే కురుస్తాయి, పొల్లల్ని కింద పండిపో జాగ్రత్తగా పట్టుకుంటాయి. అలా ఉంటాయి ఆ చెట్లన్నీ కూడా. అలాంటి స్థితిలో నద్యస్తి మితోదకా. నేను పెడుతుంటే నది కూడా ప్రవాహాన్ని తగ్గించుకోవాలి, మెల్లగా వెళ్ళాల్సిందే. నది ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. భవంతి ఎత్ర ఎత్రాహం తిష్టామి విచరామి చ. నేను ఎక్కడెక్కడ ఉంటానో ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతానో అక్కడక్కడల్లా ఈ ప్రకృతి అంతా నాకు అనుకూలించాల్సింది. మమ పారే సముద్రస్య లంకా నామ మహాపురి
ఆ సముద్ర పారంలో నా యొక్క నగరం ఉంది. సంపూర్ణ రాక్షసై ఘోరై, అక్కడ ఇంకొక ఏ జాతి వాడు ఉండడు, అంతా రాక్షసులే, అంతా దుర్మార్గులే, హాయిగా ఉంటారు. రాక్షసై ఘోరై, ఘోరాత్ములైన రాక్షసులందరితో యథేంద్రస్య అమరావతి, ఎలాగైతే దేవతలందరితో మీ నగరం అమరావతి నగరం ఉంటుందో ఆ విధంగా రాక్షసులతోనే ఉంటుంది. ప్రాకారేణ పరిక్షిప్త, పెద్ద ప్రాకారపు గోడ చుట్టూ ఉంటుంది. పాండురేణ విరాజిత, చాలా గొప్ప తెల్లటి అందమైనటువంటి ప్రాకారం. హేమ కక్ష్యాపురీ రమ్య, అన్ని బంగారపు గదులు, అందమైనటువంటి వైడూర్యమయ తోరణాలు, పిల్లి అంటే వైడూర్యములతో చెక్కినటువంటి తోరణములతో కలిగినటువంటి తోరణాలంటే గుమ్మానికి చుట్టూ ఉండే డిజైన్ అంతా వైడూర్యాలు పొదిగాడన్నమాట వాడు. అలాంటి తోరణ. హస్త్యశ్వరథ సంబాధ, ఏనుగులు, గుర్రాలు, రథాలు, తూర్యనాదాలు, అన్ని రోజులలో అన్ని ఋతువులలో పండే పళ్ళు. ఒక మామిడి చెట్టు ఉందనుకోండి, నేను ఎండాకాలంలోనే పూస్తా, శీతాకాలంలో పూయనంటే నా వల్ల కాదు. శీతాకాలంలో, ఎండాకాలంలో, వర్షాకాలం, అన్ని కాలాల్లో మామిడి చెట్టు పూయాల్సిందే, మామిడి కాయలు కాయాల్సిందే. అన్ని కాలములలో అన్ని ఋతువులతో నిమిత్తం లేకుండా అన్ని చెట్లు కూడా కాస్తాయి. సంకులో ధ్యాన శోభిత, నీకు తెలియదేమో ఇతరత్రా ఉండే వనములలో కొన్ని ఋతువులలో కాస్తాయేమో, కానీ సర్వర్తు వనశోభిత సంకుల ఉద్యాన శోభిత, నా ఉపవనం అంతా కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. తత్రత్వం వసతి సీతే, అక్కడ ఉండుగా. నీకు ప్రకృతి అంటే ఇష్టం ఉంటున్నావు కదా, అడవంటే ఇష్టంలా ఉంది కదా, ఇంతకంటే మించిన గొప్ప అడవిలా ఉండేటువంటి ప్రాంతం అది అక్కడ ఉంది. కానీ మయా సహ, నాతో ఉంది. కానీ నస్పరిష్యసి నారీణాం మానుషీణాం మనస్విని, నువ్వు కేవలం మామూలు మానుషమాత్రుడి భార్యగా నువ్వు తలంచనక్కర్లా, చాలా గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి భోగాలని అనుభవించచ్చు. కాదు నీకు మానుష భాగాలే కావాలంటావా, భోగాలే కావాలంటావా, భుంజాన మానుషాన్ భోగాన్ అంటే అర్థం, మా తిండి వేరు, మా తిప్పలు వేరు. నీకు మానుషం తిండే కావాలంటే చక్కగా అన్నం, పప్పు కూర చారు పులుసల్లి పెట్టిస్తా. భుంజాన మానుషాన్ భోగాన్, నీకు తగినట్టు ఆహారం అంతా నేను ఏర్పాటు చేస్తా. దివ్యాంశ కాదు, అమృత దేవలోకంలో ఉండే ఐశ్వర్యం ఆ భోగం కావాలా, నీకు అక్కడి నుంచి కూడా వంటవాళ్ళని రప్పిస్తా, నీకు వండిస్తా. ఈ రోజుల్లో పెళ్ళిళ్ళల్లో చైనా వంటకాలు ఈ పక్కన, జపాన్ వంటకాలు ఈ పక్కన, అమెరికా వంటకాలు ఈ పక్కన పెట్టల్లా, ఎవరికి ఏం కావాలో అది తింటారు. అలా నీకేం కావాలి, ఏ వంటకం కావాలి, ఆ వంటకం నీకు నేను సిద్ధం చేస్తా అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు. నస్పరిష్యసి రాస్య మానుషస్య గత, ఒక్కసారి నాతో కనుక మా ఊరు వచ్చావో నీకు రాముడనే మాటే మర్చిపోతావు, తెలిసిన అంత బాగుంటుంది. స్థాపయిత్వా ప్రియం పుత్రం రాజ్ఞా దశరథేనయ మందవీర్య సుత జ్యేష్ఠ తత ప్రస్థాపితో హ్యేయం. ఎంత పిచ్చివాడు, ఎంత గొప్పగా చెప్పావు నీకు రాముడి కథ. నువ్వు మీ మామగారు అతనికి ఇష్టమైన భార్యకు పుట్టిన కొడుకుని రాజ్యంలో పెట్టి ఇంత ప్లాన్ చేసి నీ రాముడిని బయటికి పంపించేస్తే మందవీర్యుడై, వీర్యము లేనివాడై, పరాక్రమహీనుడై అడవిలోకి వచ్చాడు తప్ప ఒక్కసారి ఎదిరించి రాజ్యాన్ని లాక్కోవద్దు. నేను మా అన్నయ్యని పుట్టు లాక్కోలా, అలా వాళ్ళు లాక్కోవచ్చు, అది పరాక్రమం అంటే. వాళ్ళు లాక్కోలేదు కదా రాముడు. కింతేన కిం భ్రష్టరాజ్యేన, రాజ్యం లేదు, విద్యం లేదు, భ్రష్టరాజుడైనటువంటి రాముడితో గతచేతస, రాముడికి ఏ రకమైనటువంటి మనస్సు లేదు. నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతాడా లేడి కోసం లక్ష్మణుని పంపించాడు, తాను వెళ్ళిపోయాడు. చూసావా అని మాట మార్చి సీతమ్మ వైపుకి, అవును కదా నేను చెప్పాననుకో, ఆయన తమ్ముడు పంపించగా ఆయన ఎందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటుందేమో అని. చూసావా మీ ఆయన కరిష్యసి విశాలాక్షి గతచేతస, సరైన మనస్సు లేనివాడు. కరిష్యసి విశాలాక్షి తాపసేన తపస్విన, అతనికి మహర్షులతో స్నేహాలు చేసి చేసి అన్నీ ఉడిగిపోయాయి, ఏ రకమైనటువంటి కోరికలు లేవు, అతనితో నువ్వే ఉంటావమ్మా. కాబట్టి సర్వరాక్షస భర్తారం, నేను ఎంత గొప్పవాడిని, రాక్షసులందరికీ భర్తని. కామాత్ స్వయం ఇహాగతం ఆగతం, అంతవాణ్ణి నీకోసమని కామంతో నీ దగ్గరికి వచ్చా. నమన్వధశరామిష్టం ప్రత్యాఖ్యాతుం త్వమర్హసి, నన్నేదో ఉద్రేకపడి తాత్కాలికమైన కామోద్రేకంతో ఉన్నవాడిని మాట్లాడుతున్నట్టు అనుకుంటున్నావేమో, కాదు.
నేను పూర్తిగా మనస్సులో నిశ్చయించుకుని నువ్వు కావాలని వచ్చిన వాడిని, నువ్వు నన్ను ఇలా తిరస్కరించడానికి వీల్లేదు. ప్రత్యాఖ్యాయహి మాం భీరు పరితాపం గమిష్యసి చరణేన అభిహత్య ఇవ పురూరవసముర్వసి. ఇప్పుడు గొప్పగా వీడు ఒక బిరుదిచ్చుకుంటున్నాడు. ఇంత చెప్తూ ఉంటే నన్ను కనుక నువ్వు చరణేన అభిహత్యేవా, కాలుతో తోసినట్టుగా తోసేస్తున్నావు. చూసినా ఊర్వశి గనక పురూరవుణ్ణి వదులుకుంటే ఎంత భోగాన్ని కోల్పోయేదో తెలుసునా నీకు. పురూరవుడు ఊర్వశి యొక్క కథ గొప్ప కథ. అంత ఊర్వశి అంత గొప్ప ఆవిడ పురూరవుణ్ణి చేసుకుంది. కాబట్టి అలా కనుక వదిలేసుకుందనుకో అంత భోగాలు అనుభవించేది కాదు కదా ఊర్వశి. అలాగా నువ్వు నన్ను గనక తిరస్కరిస్తే భోగాలన్నీ నీకు లేకుండా పోతాయి. అంగుళ్యాన సమో రామో మమ యుద్ధే సమానుషః తవ భాగ్యేన సంప్రాప్తం భజస్వ వరవర్ణిని. నా వేలుతో కూడా సమానం కాదు నీ రాముడు, నాతో సమానం కాదు, నా ఒక్క వేలుతో చిటికిన వేలుతో సమానం కాడు నీ రాముడు. మమ యుద్ధే నమానుషః, మనిషి రాముడు. తవ భాగ్యేన సంప్రాప్తం, అతనికి ఉండే భాగ్యం ఒక్కటే, పరాక్రమం లేదు, రాజ్యం లేదు, ఏమీ లేదు. నువ్వు ఒక్కదానివే ఆయన భాగ్యం. ఆయనకంటూ ఏదన్నా భాగ్యం ఉంటే నువ్వు భారీగా ఉండడం మాత్రమే భాగ్యం. అలాంటి భాగ్యాన్ని భజస్వ వరవర్ణిని నువ్వు పొందుదుగందా. ఏవ ముక్తాతు వైదేహి, ఇలా మాట్లాడాడు. ఆవిడ క్రుద్ధా సంరక్తలోచన, చాలా కోపం వచ్చింది. ఇదివరకైతే కుపిత, ఇక్కడ క్రుద్ధ. కోపం రావడం వేరు, ఒళ్ళు మరిచేంత క్రోధం రావడం వేరు. క్రోధం వేరు, కోపం వేరు. అది జాగ్రత్త దృష్టిలో పెట్టుకో. కోపం అంటే అప్పటికప్పుడు మాట్లాడినా అప్పటికప్పుడు చేసిన ఒక దుర్నీతికి వచ్చేటువంటి కోపం, అది శాశ్వతంగా ఉండేది కాదు, కోపం పోతుంది. కానీ ఈవిడ క్రుద్ధ, క్రోధం కలిగి. ఒక్కసారి రాముని అన్నాడు కదా నా వేలుతో సమానం కాడనేటప్పటికి కోపం వచ్చింది, క్రోధం కలిగింది. సంరక్తలోచన, కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి. అబ్రవీత్ పరుషం వాక్యం రహితే రాక్షసాధిపం, ఆ పౌరుషమైనటువంటి వాక్యంతో చాలా పరుషంగా రాముడు లేని సమయంలో వీడితో ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి వాటిని చూచి మాట్లాడుతుంది. కథం వైశ్రవణం దేవం సర్వభూత నమస్కృతం భ్రాతరం వ్యపదిశ్యత్వం అశుభం కర్తుమిచ్చేసి. వాడు ముందు మాట్లాడింది ఏంటి? భ్రాత వైశ్రవణస్యాహం అన్నాడు కదా, దానికి సమాధానంగా చెప్తోంది. సిగ్గులేక మంచివాడు, అందరిచే కీర్తించబడేవాడైనటువంటి కుబేరుడు తమ్ముడిని చెప్పుకుని ఇలా బతకడానికి సిగ్గులేదురా నీకు అంది. ఆయన పేరు చెప్పి భ్రాతరం వ్యపదిశ్య, మా అన్నయ్య అని చెప్పుకుని అంత మంచివాడిని, త్వం అశుభం కర్తుమిచ్చేసి ఇంత దుర్మార్గ పని చేస్తున్నావే. అవశ్యం వినశిష్యంతి సర్వే రావణ రాక్షసాః, తప్పనిసరిగా రాక్షసులందరూ నశించిపోవడం ఖాయం రావణ. ఏషాంత్వం కర్కశో రాజా దుర్బుద్ధి అజితేంద్రియ, నీలాంటి రాజును పొందిన రాక్షసులంతా నశించిపోవడం ఖాయం. కాబట్టి దుర్బుద్ధివి నీవు, రాజుగా తగిన వాడివి కావు, జితేంద్రియత్వం నీలో లేదు. అపహృత్య శచీం భార్యాం ఇంద్రస్య శక్యం జీవితుం, దేవేంద్రుని యొక్క భార్యను పొందాలనుకున్న నహుషుడు ఏ గతిని పట్టాడో నీకు తెలీదా? అలాంటి దేవేంద్రుడు వంటి రాముని యొక్క భార్యను నేను, అలాంటి భార్యని అపహృత్య హరించి మాం అపనీయ అస్తి జీవితం, నువ్వు బతకాలనుకుంటున్నావా? నీకు బతుకు మీద ఆశ ఉన్నదా? ఉండడానికి వీలు. జీవేచ్చిరం వజ్రధరస్య హస్తాత్ శచీం ప్రదృశ్య అప్రతిరూపరూపాం నమాదృశీం రాక్షస దూషయిత్వా సీతా అమృతస్యాపి తవాస్తి మోక్షః. దేవేంద్రుడి దగ్గర నుంచి శచీదేవిని హరిస్తే గనక ఎంత భయంకరమైన దండన పొందుతారో ఎవరైనా. ప్రదృశ్య అప్రతిరూపరూప, సమానమైనటువంటి తేజస్సు శచీదేవితో పోల్చదగిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు కదా. అలాంటి శచీదేవిని హరించినటువంటి వాళ్ళకి ఇంద్రుడు ఎలాంటి బుద్ధి చెప్తాడో. నమా మీదృశీం రాక్షస దూషయిత్వ, నన్ను దూషించి నీవు అమృతం తాగిన వాడవే అయినప్పటికీ కూడా చావక తప్పదు. నువ్వు అమృతం తాగితే చావులేదనుకుంటావేమో, అమృతం తాగినా నీకు చావు తప్పదు సుమా అని
ఆ రకంగా హెచ్చరించి సీతమ్మ తల్లి తన యొక్క 48వ సర్గలో ముగించింది. ఇత్యార్షే వాల్మీకియే శ్రీరామాయణాదికావ్యే అరణ్యకాండే 48 సర్గః. ఏవమేతత్ పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్తత లాభస్తేషాం జగస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షితుపర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं శోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జగతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాः ఓ బ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.